ఇవన్నీ మిస్ అయిపోతాయేమో, ఇన్ని ప్రాక్టీస్ చేసాము కదా అని చెప్పి అన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసుకొని ఇంకేమున్నాయేమో అని ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంత మిస్ అవ్వకుండా బ్యూటిఫుల్. ఉండాలని ఎంత బాగున్నారు సార్. ఇంకా నో వర్డ్స్. వండర్ఫుల్. రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. చాలా చాలా బాగుంది సార్. అబ్సల్యూట్‌లీ. థాంక్స్ ఎ లాట్. థాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్. ట్యాప్స్ కొడదాం చక్కగా. ఎక్సలెంట్. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో యెస్. ఇంకా నెక్స్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ ఎవరన్నా చూస్తాను. సో సంధ్యారాణి మ్యామ్, యెస్, అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. సంధ్యారాణి మ్యామ్, యాహ్! మాస్టర్ గారు నమస్కారం. నమస్తే అండి. యెస్. సెషన్ రియల్లీ ఇట్ వాస్ వెరీ వండర్ఫుల్. నాకైతే ఇలా 2.5 డేసే కాదు, ఒకసారి 1 వీక్, ఇంకొకసారి 14 డేస్, అట్లా 21 డేస్ కంటిన్యూస్ ఇలాంటి క్యాంప్ పెడితే బాగుంటది అని నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ సంకల్పం ఉంది. there are no words to express about the program. ఏంటంటే ఫుడ్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ అందులో యువర్ లవ్ ఈజ్ మెయిన్. యు వర్ విత్ అస్ in 24 hours, 21 hours you are with us. Yes, like yes. how mother holds the child's hand and teaches everything. ఆ విధంగా ఉండింది. సూపర్ ఉందంటే ఎవ్రీ మినిట్ హౌ టు బీ ఇన్ మెడిటేటివ్, హౌ టు బీ ఇన్ అవేర్నెస్. ప్రాక్టికల్లీ యు ఆర్ holding our hands and making us to practice. It was wonderful, that one. And one more thing, the fine next day night, midnight, when you were giving energy to everybody, it was amazing. Amazing. So much energy. Many masters entered in you. Through you, through your eyes, we received that energy, and that stage it was, you are looking so peaceful and so calm and quiet, and that loving energy from the eyes, you were showering on each student, each disciple. It is in my lifetime I am experiencing this is first time, because I went so many places, but such a master is pouring his energy to every individual, It was amazing. That loving energy looking into each and everybody's eyes and shivering. It was really, I never experienced such a situation. And you are not satisfied by giving one's energy. Again and again you are pouring. You are going on pouring. Mother, in material world, mothers never satisfy the way they look the children. They give so many things. You take this, you take this. Like that, I got one spiritual master. He wants to pour everything to the disciple. He's not at all satisfied. My God, how I can express this one? One should experience, that's it. It was very wonderful, master. Really, I am very fortunate to get like you. Really, it was amazing. If we pay so much amount also, we don't get. And that too, I felt you are giving everything free. So that is also, I thought everything free it should not be, because even Osho says, "Wo roti kapda makan jisko nahi earn karte, wo spirituality mein nahi aa sakte." So you have to charge from us, because not for your sake, at least for expenditures you should take accommodation, food and all expenditure. Next time we don't want to take classes freely. This is my sincere advice. You have to charge something minimum, at least your expenditure you should take. Thank you. And I am very thankful to you, master. I am expecting such camps in future. Extend some more days, slowly. Take it to 21 days or 40 days. That is my wish. Thank you so much. Thank you. So Ashok Kumar, yeah.
సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. యెస్, గుడ్ ఈవినింగ్ అశోక్. సార్ సార్ చాలా బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు లైఫ్‌లో. చాలా బాగుంది. 2 డేస్ అసలు ఎలా గడిచిపోయాయి అనేది నాకైతే గుర్తుకు లేదు. ఓకే. చాలా బాగుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ గానీ, మీరు టీచ్ చేసేది గానీ, మీతో ఇంతకుముందు అంటే జూమ్‌లో అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళం కానీ, మీతో పర్సనల్‌గా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. మీ బ్లెస్సింగ్ గానీ, అవన్నీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి సార్, యెస్. అది ఈరోజు నేను అంటే ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌ను ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను. అంటే నడిచేటప్పుడు గానీ, ఎక్కడన్నా ఎళ్ళేటప్పుడు గానీ, అది ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను నేను. చాలా సార్లు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను. బ్యూటిఫుల్. వండర్ఫుల్. క్లాప్స్ టు అశోక్ కుమార్. వండర్ఫుల్ అండి. ఎక్సలెంట్. హ్యాండ్స్‌లో గానీ, దాంట్లో గానీ, మళ్ళా నేను మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు గానీ, ఎక్కువ అనిపించింది సార్ నాకు. ఎనర్జీ గానీ, అది థాట్‌లెస్‌లో తొందరగా ఎళ్ళిపోవడం గానీ, ఎక్కువ నాకు ఎనర్జీ అయితే చాలా బాగా ఫాస్ట్‌గా వచ్చింది. తర్వాత ఎక్కువైన ఎనర్జీని కొంచెం నేను అందరికీ మన గ్రూప్‌కి వెళ్ళాలి, యూనివర్స్‌కెళ్ళాలంట అని చెప్పి ప్రేయర్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం తగ్గింది. మళ్ళా వచ్చేస్తా ఉంది. అట్లా నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను సార్ ఇది. వెరీ గుడ్ అండి. ఓకే. ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెంసేపు ఎంజాయ్ చేయాలి ఎనర్జీని. తర్వాత లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, సర్వే జన సుఖినో భవంతు అది ఫీల్ అవ్వాలి. అందరికీ ఎనర్జీస్ నేను షేర్ చేస్తున్నాను. అందరికీ పంచుకుంటున్నాను. అందరూ ఆత్మజ్ఞానం, బ్రహ్మజ్ఞానం రావాలి. అందరికీ పంచుకుంటే ఏంటంటే అది ఆ పంచుకునే ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన ఎనర్జీ పంచుకునే ఎనర్జీ పర్మనెంట్ అన్నమాట. మన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ మళ్ళీ ఏదో ఖర్చు పెట్టేసి ఇప్పుడు కాకపోతే అరగంట తర్వాత ఖర్చు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కదా! వేస్ట్ అంటే అలా కాకుండా అందరికి పంచిన ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా పర్మనెంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ అశోక్ కుమార్ గారు. ఓకే. యెస్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ క్రాంతి కుమార్ గారు. క్రాంతి ప్రవీణ్ గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. క్రాంతి గారు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా, అన్మ్యూట్ ఏమైనా చేసుకోగలుగుతారా? సార్ వినిపిస్తున్నా సార్? వినిపిస్తుంది క్లియర్. క్రాంతి గారికి అందరూ ఒకసారి చక్కగా క్లాప్స్ కొట్టండి. వండర్ఫుల్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అందరినీ చూడడం. సుష్మా మేడం ని, ప్రసన్న మేడం ని, వెంకట్ సార్ ని, అందరినీ. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ మిస్సింగ్ యూ ఆల్ గైస్ సీరియస్లీ. 3 days అలా కలిసి ఉండేసరికి వి యాక్చువల్లీ ఆర్ మిస్సింగ్. నేను సార్ మిమ్మల్ని కూడా సార్ రోజు పొద్దున్న లేసి సార్ ఏం చెప్తారు అని 3 రోజులు ఇదే పని చేశాం సార్ మేము. సో ఇట్ వాస్ మార్నింగ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఏం చేయాలి అని. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా నా దగ్గర అయితే ఇంకా వీళ్ళందరూ చెప్పేశారు సార్. నిన్న శ్రీదేవి మేడం అయితే అసలు ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పేసింది. ఇంకా అంతకన్నా మేమేం చెప్పలేము. I'm so happy and thank you very much, sir. Thank you very much. Looking forward, yes, sir. Yes, seriously looking forward to have more courses like this. 3 days అయితే సరిపోదు సార్. కనీసం ఒక 5-6 days అని ఉంటే బాగుంటుంది. అంతే సార్. Thank you very much, sir. లాంగ్ షోస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్. ఇంకా ఓకే చేద్దాం, బాగుంటుంది. ఒక 10 days పెట్టుకుందాం సార్. వీళ్ళందరూ పెట్టిన అప్పుడు కొంచెం సరిపోతుంది మాకు. కానీ మీరే 24 hours 21 days ఉండాలి. 24 hours 21 hours మీరే స్పెండ్ చేయాలి సార్. 21 కాదు యాక్చువల్ 21 ఊరికే తక్కువ కావాలని తక్కువ చేశాను నేను. ఎందుకంటే రెస్ట్ రూమ్స్ నాకు అర్థం కాలేదు. టైం పడుతుందేమో అనుకున్నాను. తొందర రెడీ అవుతుందా అన్న విషయం కూడా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. యాక్చువల్ తొందర రెడీ అవుతుంది, తొందరగా నేను అనుకున్నాను అందరినీ నేనే సాగొట్టి ప్లీజ్ రండి చేయండి అని చెప్పి నాకు ఆ విషయం ఆ కమ్యూనికేషన్ లో లేదు. తర్వాత అంటే అలా అయితే 23 hours 24 hours తీసేసుకుంటారు. ఏం పర్లేదు. ఓకేనా? 7:30 was maximum, sir. We were actually ready by 7:30. Yes, I got it. I got the update little bit today only. I got it when I spoke with Krishna garu. But that's good. Okay, that's good. Okay. So next workshop improve cheskundam. Those are the improvements. Okay. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So మీతో చాలా మంది హ్యాండ్ రైస్ ఉన్నాయి. సో అయితే దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న సెషన్ మనము మన తరపు నుంచి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ సెషన్ అని చెప్పాం కదా. ఏంటి వాళ్ళ ఎస్ ఓకే భాస్కర్ రావు గారు కూడా ఉన్నారు. ఒకసారి లాస్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఒకసారి మనం మళ్ళీ కొంచెం మాట్లాడదాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఒక బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి అందరికి ప్రాక్టీస్ చేయించి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి కరెక్షన్స్ ఏముంటే చేపిస్తే ఈ టైంలో మనకి అందరికీ కూడా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. చక్కగా మనకి మన సాధన ఎందుకు నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు దాకా మన సాధన అనేది మీ వర్క్ షాప్ వల్ల అంటే ఒక లెవెల్లో పెరిగింది అనమాట. సాధనకు ఎనర్జీస్ బ్లెస్సింగ్స్ అనేది పెరిగాయి కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే
సింపుల్ గా ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకుని ఒక వర్క్ షాప్ వల్ల ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు, మాస్టర్ ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ లో జనరల్ గా ఒక 100 టైమ్స్ ఎక్కువ ఎనర్జీస్ రిసీవ్ చేసుకుని ఆస్కారం ఉంటుంది, స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, అది ఆటోమేటిక్ మీరందరూ కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, అర్థం చేసుకున్నారు. ఓకే, అయితే ఈ వర్క్ షాప్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ ఒక 1 మంత్ వరకు కూడా ఈ ఎనర్జీస్ బాగా ఉంటాయి. జనరల్ గా 1 మంత్ వరకు బాగా ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు ఉంటాయి? 1 మంత్ వరకు న్యాచురల్ గా ఉంటాయి. మినిమం ఈ వర్క్ షాప్ అయిపోయిన తర్వాత సహజంగానే ఒక 1 మంత్ వరకు ఉంటాయి. మీరు ఏం చేసినా చేయకపోయినా, సాధన చేసినా చేయకపోయినా 1 మంత్ వరకు ఉంటాయి. సాధన చేస్తుంటే అంటే కొంచెం ఇంకా ఎనర్జీస్ అవి సస్టైన్ అవుతాయి అన్నమాట. 2 మంత్స్, 3 మంత్స్, 6 మంత్స్ ఎనర్జీస్ సస్టైన్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మూడోది ఏంటంటే ఆ సాధన లోపల ఇంకా ఎవరైనా బాధపడుతున్నారు అనుకోండి, ఈ 1 మంత్ లో బాగా బాధపడడం గానీ, కొంచెం అదేంటి కొంచెం మెడిటేషన్ ఉన్నదానికన్నా తక్కువ చేయడం, అసలు చేయడం ఆపేసినా కానీ, అంటే నైట్ టైమ్ అయినా మెడిటేషన్, స్లీప్ అని ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి కొంచెం చేయడం గానీ, కొంచెం ఎక్స్‌ట్రీమ్‌కి వెళ్ళిపోయి ఎనర్జీస్‌ని బాగా ఖర్చు పెట్టేస్తూ, అంటే కొంచెం ఎక్స్‌ట్రీమ్‌కి దుర్వ్యసనాలు అలా ఏమైనా ఉన్నా కానీ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది. 1 మంత్ ఉండదు వాళ్ళకి. ఓకే, బాగా ఎక్స్‌పెండిచర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఒక 25 డేస్, 20 డేస్ వాళ్ళ ఖర్చుని బట్టి అన్నమాట. కానీ ఎవరైతే సాధకులు ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఎక్కువ రోజులు 2 మంత్స్, 3 మంత్స్, 4 మంత్స్ అలా ఉంటుంటుంది. బాధపడే వాళ్ళకి తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్కువ బాధపడితే, చాలా మోస్ట్‌గా బాధపడితే ఆటోమేటిక్‌గా బాధపడితే అప్పుడు కొంచెం తగ్గుతది గానీ, బట్ లేకపోతే ఇది పెరుగుతూనే ఎనర్జీస్ అన్నమాట. ఓకే, తర్వాత ఎంత సంతోషంగా ఉంటే అంత బాగా పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఈ 1 మంత్‌లో అయితే ఎంత సంతోషంగా ఉంటే, ఈ 1 మంత్, 2 మంత్స్, 3 మంత్స్ అలా పెరుగుతూ ఉంటది. ఎనర్జీస్ పెరుగుతుంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఒక గిఫ్ట్ అని చెప్పి, ఈ గిఫ్ట్ గనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ ఎనర్జీస్ చాలా చక్కగా స్థితమై, ఇంకా చక్కగా బాలన్స్ అయ్యి, ఇంకా చక్కగా నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వెళ్ళడానికి కూడా ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. ఓకే, ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడం వల్ల కూడా, ఇమ్యూనిటీ పవర్ కదా, అన్ని పవర్స్ అంతర్గత రోగ నిరోధక శక్తి అంటారు కదా, కాన్సంట్రేషన్ అంటే ఏకాగ్రత శక్తి, జ్ఞాపక శక్తి, ఇంకేంటి ఇచ్ఛాశక్తి, సంకల్ప శక్తి ఏమంటారు? మీరు గుర్తుంచుకో, సంకల్ప శక్తి పెరగడం వల్ల మీరు మీరు అనుకున్న ఇది కావాలి నాకు, ఇది ఖచ్చితంగా ఇలా ఉండాలి అంటే లైఫ్ లోపల అది కూడా ఉండడం జరుగుతుంటుందన్నమాట. ఓకే, చక్కగా మీరు అందుకే సంకల్ప శక్తిని మాత్రం చక్కగా ఉపయోగించుకొని చక్కగా ఆలోచించండి ఒకసారి. మీకు ఒకవేళ అనుకున్న ఇది కావాలనిపిస్తుంది. అది అయిపోతే ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏంటి ఆలోచించండి. నెక్స్ట్ ఇంకేదో ఒకటొస్తది మనసు లోపల. అది కూడా అయిపోతే ఏంటి అని ఆలోచించండి. అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత, నెరవేరిన తర్వాత ఏంటి అని ఆలోచించండి. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఒస్తది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇప్పుడు ఇది కూడా అయిపోతే ఏంటి జస్ట్ ఆలోచించండి. అంటే ఇక నెక్స్ట్ రాదు, ఇదే హైయెస్ట్ అని అనిపించినప్పుడు దాన్ని చక్కగా సంకల్ప శక్తి, ఇది కావాలి నాకు, ఇదే ఇలా ఉండాలి, నేను ఇలా సంకల్పిస్తున్నా, దీన్ని నేను సంకల్పిస్తున్నాను అనుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అలా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సంకల్ప శక్తి బాగా పెరుగుతుంది. కానీ చక్కగా రైట్ యూసేజ్ అన్నమాట. మనం ఏమేమి కావాలని పొద్దున్న సాయంత్రం ఇది కావాలి, అది కావాలి, 100 విషయాలు కావాలనుకోకుండా ఒక చక్కగా మహాసంకల్పం కూడా ఒకటి పెట్టుకోండి. ఇది మంచిది. ఓకే, ఏంటంటే ఒకసారి అందరూ మనసులో కళ్ళు మూసుకొని ఒక మహాసంకల్పం, ఎందుకంటే ఎనర్జీస్ ఎక్కువున్నప్పుడు మహాసంకల్పానికి పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనకి ఏది కావాలో ఆలోచించండి. 10, 8 ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది? 6, 4, 3, 2, 1 యెస్, వెరీ గుడ్. సో, ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది మీరు టైప్ అయినా చేయండి. లేకపోతే కంఫర్టబుల్ టైప్ చేయండి. లేకపోతే మనసులో అనుకున్నా పర్లేదు. ఓకే, అదే ఓపెన్‌గా కమ్యూనికేట్ టైప్ చేయండి. ఓకే, ఒకరిద్దరు టైప్ చేస్తే బావుంటదనిపిస్తుంది. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌గా అర్థమవుతది. ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో మన జీవితంలో ఇది ఉంటే బావుండు అని అనిపిస్తే ఏది అనిపిస్తుంది? ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్. అయితే మనం ఏంటి ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందనుకుందాం. ఆ పని అయిపోయిందనుకుందాం. నెరవేరిపోయిందనుకుందాం. ఓకే, నెరవేరిపోయిందనుకోండి. అనుకుంటే అప్పుడు అలా నెరవేరిపోయింది. చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఆ పని ఆల్రెడీ నెరవేరిపోయింది. ఆనందంగా ఉన్నారు. యెస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏది చేస్తే ఇంకా ఏదన్నా కనిపిస్తుందా మీకు? అయిపోయింది. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ గోల్ గాని, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లక్ష్యం గాని, ఇంకా ఏదుంటే బావుండనిపిస్తుంది. ఒకసారి అలా ఊహించుకోండి. ఇది అయిపోతే ఇంకేమైనా చేయాలనిపిస్తుందా? ఇంకా బెస్ట్, ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నతంగా ఏమైనా చేయొచ్చా? 10, 5, 4, 3 యెస్. ఇప్పుడు అది కూడా యెస్. ఓకే, ఇప్పుడు రాసారు కొంతమంది. వన్నెస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలి. వెరీ గుడ్ అండి. వన్నెస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలని అనిపించింది అన్నారు. ఓకే. యెస్, వెరీ గుడ్. ఓకే. ఆ! సో, ఇప్పుడు వన్నెస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలంటే ఏంటి? వన్నెస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతది? ఒకసారి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? అది అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇంకా కంటిన్యూయస్‌గా వన్నెస్‌లో ఉండాలి. 24 అవర్స్ వన్నెస్‌లో ఉండాలని అది నెక్స్ట్ అన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే. దట్స్ షుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వన్నెస్. యెస్, మై కంప్లీట్ హెల్త్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి? యెస్, ఎగ్జాక్ట్‌లీ. హెల్త్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి? అంటే బ్లిస్ అండ్ పీస్ అండ్ వన్నెస్
ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అన్ని ఒకటేసారి అనుకోవచ్చు. హెల్త్ అండ్ వన్నెస్ అండ్ కంటిన్యూస్ హెల్త్. ఓకే, హెల్త్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి వచ్చేస్తే కాదు కదా. ఓకే, కంటిన్యూస్ హెల్త్, ఆల్వేస్ ఇన్ బ్లిస్, ఆల్వేస్ ఇన్ పీస్, ఆల్వేస్ ఇన్ హెల్త్, ఆల్వేస్ అలా అనమాట. అలా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, విత్ ఆల్వేస్ విత్ అని అనుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఎవర్ యూత్ఫుల్నెస్ అని ఒక వర్డ్ ఉంది. ఓకే, అలా ఉంది. ఒక 24 అవర్స్ అవేర్నెస్ అండ్ అన్కండిషనల్ లవ్ అని చెప్పారు. ఓకే, సో అది కూడా నెరవేరిపోతే ఇంకేమన్నా అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా కనిపిస్తే చూడండి అంతే. చూసిన తర్వాత ఏమన్నా అనిపిస్తే ఓకే, లేకపోతే ఈ కనిపించకపోతే అదే ఫైనల్ తీసు ఇదే బెస్ట్ హైయెస్ట్ అని అనిపించవు అది యెస్ వెరీ అదే ఫిక్స్ దీంతో నేను ఉంటున్నాను, దీంతో నేను ఉంటాను, ఇది సంకల్పిస్తున్నాను, నాకు విశ్వానికి అంతటికి కూడా నేను సంకల్పిస్తున్నాను అనుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అందరికి విశ్వంకి అందరికి కూడా నేను సంకల్పిస్తున్నాను. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి మనం ఏదైతే కావాలో మనం అది వేరే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అలా అందరూ ఎవరిని చూసినా వీళ్ళకి ఇది రావాలి అనుకోవాలి. ఆ కళ్ళతో చూడాలన్నమాట మనం. ఏ కళ్ళతో చూడాలి? దివ్యమంగళ దృష్టి అంటే ఏంటి? ఇదే దివ్యమంగళ దృష్టి అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైతే హైయెస్ట్ బెస్ట్ థింగ్ కావాలి అనిపిస్తుందో అదే అందరికి చూడాలి, అందరికి వీళ్ళకి ఇది రావాలి, వీళ్ళకి ఇది రావాలి, వీళ్ళకి ఇది రావాలి. ఎప్పుడైతే 24 అవర్స్ ఎవరిని చూసినా, ఏ మనిషిని చూసిన వాళ్ళని కానీ మనసులో తలుచుకున్న వాళ్ళని కానీ వీళ్ళకి ఇది వీళ్ళందరూ గొప్పగా ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ హైయెస్ట్ ఎన్లైటన్మెంట్ వన్నెస్ లో గ్రాండ్ మాస్టర్ లో ఉన్నారు అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి. అలా వస్తుంటే అది మనకి ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. వేరే వాళ్ళకి ఏదైతే స్ట్రాంగ్ అనుకుంటే అది మనకి ఫాస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఒకటి సంకల్పం అనేది అర్థం చేసుకున్నాం కదా. వండర్ఫుల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక చిన్న బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ మనం నేర్చుకుందాం. అనే శక్తులు బాగా పెరగడానికి, మన సాధన ఇంకా చక్కగా పెరగడానికి అనమాట. ఓకే, సో చక్కగా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు గాలి పీల్చుకుని ఇలా హోల్డ్ చేస్తున్నాం. వీలైనంత ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేద్దాం. తర్వాత ఇంకా చాలు అనిపించినప్పుడు కొంచెం బ్యాలెన్స్ అని వదులుతాం అన్నమాట. ఓకేనా, ఒక్క నిమిషం. మళ్ళీ అలానే మనం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఒకసారి మనం అలా చూడండి, గాలి చక్కగా పీల్చుకున్న తర్వాత గాలిని కొంచెం కడుపులోకి ఒకటి రిలాక్స్ అవుతుంది. కడుపు కొంచెం ఉబ్బినట్టుగా ఉన్నా కానీ రావాలి. చిరునవ్వుతో అలా ఆపుతున్నాం. వీలైనంత ఎక్కువసేపు. వదిలేద్దాం. ఓకేనా, ఓకే. ఇప్పుడు ఒక చిన్న నేను ఒకటి చెప్తాను. ఏంటంటే మనం ఎంతసేపు ఆపాలి అంటే ఒకసారి 30 సెకండ్స్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకున్నాం. టైమర్ తెస్తున్నాను. ఓకే, 30 సెకండ్స్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఎంతమంది 30 సెకండ్స్ చేయగలుగుతాం చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, రెడీ. ఓకే, మంచి చక్కగా నార్మల్గా సహజమైన ఓకే సహజమైన శ్వాస 3 తీసుకుందాం. డీప్ అండ్ రిలాక్స్ బ్రీతింగ్. మళ్ళీ మూడోది 3 పీల్చుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత మనం రెడీ 1 2 3 అంటే 1 2 3 అనగానే పీల్చుకుని ఆపుతాం. రెడీ 1 2 3. ఎస్. ట్వంటీ 25 30 సెకండ్స్. ఎస్, నిదానంగా వదులుతాం. ఎంతమంది 30 సెకండ్స్ ఉండగలిగారు? అదే అప్రాక్సిమేట్ ఎన్ని సెకండ్స్ ఉన్నారు? ఒకసారి టైప్ చేయండి.
టైప్ చేయగలిగితే టైప్ చేయండి. ఓకే. ఎస్ 35 ఉన్నారు అప్రాక్సిమేట్‌గా. వెరీ గుడ్ క్రాంతి గారు. వెరీ గుడ్. 30 ఉన్నారు కొంతమంది. అశోక్ కుమార్ గారు, సౌజన్య గారు. ఎస్. నెక్స్ట్ భాస్కర్ గారు 30 గారు, సంజయ్ రాణి 29. వెరీ గుడ్. అనంత్ కిరణ్ 35. ప్రసన్న గారు 40 సెకండ్స్. వెరీ గుడ్. వెంకట్ గారు 30 సెకండ్స్. వెరీ గుడ్. యాహ్! 40 సెకండ్స్. ఓకే. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఇందులో దట్స్ గుడ్. ఇంకా 30 సెకండ్స్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఇలానే ప్రతిసారి 30 సెకండ్స్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ 1 ఇలా 3 శ్వాసలు చక్కగా నిదానంగా 3, 4 శ్వాసలు తీసుకొని మళ్ళీ 5వ శ్వాసకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ తీసుకొని ఆపుతాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇలా ఎంతసేపు వీలైతే అన్ని సెకండ్స్ ఉంటాము. ఈసారి కూడా ఒకసారి 30 సెకండ్స్ ట్రై చేద్దాం అందరూ. అందరూ 30 చేస్తున్నారా? సో ఈసారి 35 వరకు కౌంట్ చేస్తాను. 35 వరకు ట్రై చేద్దాం. ఓకే. మళ్ళీ 1, 2, 3 స్టాప్. స్టార్ట్. గాలి ఆపినప్పుడు మనం రిలాక్స్‌గా ఉంటాం. చిరునవ్వుతూ ఉంటాం. ఎంత రిలాక్స్‌గా పడుకున్నట్టుగా యోగ నిద్రలో అంత రిలాక్స్‌గా పడుకున్నట్టుగా ఉంటాం అన్నమాట. హృదయానికి కూడా హార్ట్‌ని కూడా స్లో అవుతది. హార్ట్ రేట్ కూడా అందుతుంది. నిదానంగా 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఎంతమంది ఎలా ఎళ్లారో ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఎవరన్నా 32 నుంచి కౌంట్ చేశారు కదా! సో చూడండి. భాస్కర్ 35. యెస్. వెరీ గుడ్. కృష్ణ గారు 40. వెరీ గుడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. యాహ్! గుడ్. పర్వాలేదు. ఎంతమంది కొంచెం 30 కన్నా తక్కువ ఉంటున్నారు అంటే ఒకసారి టైప్ చేయండి. మీ అని టైప్ చేయండి. ఓకే. 20స్‌లో ఉన్నారు అనుకున్నా 20స్‌లో టైప్ చేయండి. 20 ఆర్ 20 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు టైప్ చేయండి. మీ యొక్క అప్రాక్సిమేట్ నంబర్ టైప్ చేయండి. ఓకే. ఎగ్జాక్ట్ తెలియకపోవచ్చు. అప్రాక్సిమేట్ 25 గాని 20 గాని ఉంటే ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఎవరైనా తక్కువ ఉంటే. యెస్. వెంకట్ కోడేటి గారు 15 ఉన్నారు. ఓకే. వెరీ గుడ్. ఓకే. సో అలా ఓకేనా? నో ప్రాబ్లమ్ ఫ్రెండ్స్. అయితే చూసుకోండి. ఓకే. ఇదేంటంటే ఇది చేసినప్పుడు మరి లంగ్స్ అనేది మనం వాడుతూ ఉన్నప్పుడు అది పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. కెపాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. ఈసారి ఏం చేద్దామంటే ఓకే. హార్ట్‌లో గాని ప్రాబ్లమ్ లేని వాళ్ళు ఈ లంగ్స్ ఏరియాలో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేని వాళ్ళు అంటే మంచిగా కంఫర్ట్‌గా చిన్నప్పటి నుంచి కంప్లెయింట్స్ లేని వాళ్ళు చేసుకోండన్నమాట. ఓకే. ఓకేనా? హార్ట్ ఏరియాలో ఎందుకంటే గాలితో పీల్చుకోవడం అనేది మనము అదేంటి జనరల్‌గా అందరికీ ఏముండదు. ఎక్కడో రేర్‌గా ఎవరికైనా ఉంటే బట్ దట్స్ గుడ్. ఓకే. అయితే ఇప్పుడేంటంటే మనం ఏం చేద్దామంటే ఈసారి ఒకసారి ఎక్స్‌పీరియన్స్ తీసుకుందాం. ఎవరైనా మ్యూట్ చేసుకొని యాహ్! అన్‌మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి నుంచి. ఏమన్నా చెప్తారా? ఎలా ఉంది? ఆపినప్పుడు ఎలా ఉంది? కంఫర్టబుల్‌గా ఆపగలిగారా? ఏమన్నా సఫోకేషన్‌గా ఫీల్ అయ్యారా? అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి ఎవరైనా. కంఫర్టబుల్‌గా చేయగలిగారా? పర్లేదా? కొంచెం సఫోకేషన్ అయినా పర్వాలేదు గదా! బానే మేనేజ్ చేశారు గదా! ఓకే. సారీ. అన్‌మ్యూట్ ఇప్పుడు చేసుకోండి. యాహ్! సారీ. అన్‌మ్యూట్ చేసుకోండి. యాహ్! చెప్పండి. సఫోకేషన్ ఏం లేదు సార్. చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఫ్రీగానే ఉంది కదా! ఓకే. ఓకే. ఓకేనండి. సార్ చెప్పండి. యాహ్! ఇప్పుడు లాస్ట్‌కి 3 టైమ్స్ బ్రీత్ తీసుకోమన్నారు కదా! అది అదే ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. అదే వీళ్ళందరికి చెప్పబోతున్నా. ఓకే. ఇంకా నెక్స్ట్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? హాయ్ నాన్న. హలో శ్రీదేవి. యెస్ మ్యామ్. నాన్న నమస్తే నాన్న. అది ఈజీగానే చేస్తాను నేను. ఒక 50 దాకా ఉంటా ముందు గూడా. అంటే ఇంతకుముందు కుంభక రేచక దాంట్లో చేసినప్పుడు 50 ఈజీగా 50 ఉంటాను. నాకు ఈజీనే. ఓకే. థాంక్ యూ. చాలా బాగుంది. ఇది ఇంకా బాగుంది టెక్నిక్. ఓకేనా? నమస్కారం. నమస్తే నాన్న. ఇదో 50 ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు ఇంకా 60కి వెళ్ళిపోవాలి మీరు. ఓకే. ఓకే. ఎంతవరకు ఆపొచ్చు సార్ మాక్సిమం టైం? ఏంటండి? ఎంత వరకు ఆపొచ్చు మనం మాక్సిమం టైం? మాక్సిమం టైమ్ 6 మినిట్స్ అండి. 6 మినిట్స్ కంఫర్టబుల్ ఆపొచ్చు. ఎక్కువ ఆపుతా అంటే మీరు అంటే
అది కాదు అయిపోతాం. అంటే 6 మినిట్స్ వరకు ఆపితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. హెల్త్ పరంగా, మెడికల్ పరంగా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అందుకని ఎక్కువ అన్న వాళ్ళు ఒకసారి అప్పుడు సరే కాంటాక్ట్ ఏం చెప్తాం, తర్వాత ఏం చెప్తాం కాదు మొత్తం ఆగిపోతాం అప్పుడు ఇక 6 తర్వాత. అదేలేండి. అంటే యోగులు సరదాగా 10 నిమిషాలు 45 నిమిషాల్లో యోగ చెప్తా. ఒకసారి 45 నిమిషాలు శ్వాస లేకుండా ఆగిపోతారు. కేవలం కుంభక నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో అలా ఉంటుంటే అది చెప్తాను. దట్స్ ఓకే. బట్ మనం 6 మినిట్స్ వరకు సేఫ్ అన్నమాట. ఓకే. అదే హెల్తీగా ఉన్న వాళ్ళకి 6 మినిట్స్ సేఫ్. ఏమన్నా ఇబ్బందిగా ఉంటే దట్స్ చూసుకో అది రెండో విషయం గానీ అయితే అది అయితే మనమేంటి ఇంకా కొంచెం సేఫ్‌గా చూసి ఒక 2 మినిట్స్, 3 మినిట్స్ వరకు చేసుకుందాం. అంతగా 3 మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఆపాలి అంటే ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? నేనైతే 4 మినిట్స్ ఏంటండి? నేనైతే 4 మినిట్స్ ఉండేవాడిని. యెస్ అండి. చెప్పండి. నమస్తే అండి. యెస్ అండి. 40-50 మధ్యలో ఉన్నాం సార్. వండర్‌ఫుల్ అండి. ఎక్సలెన్స్ సార్. నైస్ టు సీ యూ. యెస్ సార్. యెస్ సార్. సార్ అలా ఎన్ని సార్లు చేయాలి సార్? అలా ఎన్ని సార్లు? ఒక గంట సేపు అలా చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే. ఇవాళ నుంచి రేపటి నుంచి ఇవాళంతా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంతసేపు చేద్దాం. ఓకే. ఇంకొక నెక్స్ట్‌లో ఇంకొంచెం డీప్ లెవెల్‌కి వెళ్తున్నాం. ఓకే. సో యెస్. నిన్న హాఫ్ అన్ అవర్ చేశాను సార్ కార్‌లో. ఎలా అంటే 1 మినిట్‌కి 2 టైమ్స్ శ్వాస వదులుతూ తీసుకుంటూ 1 మినిట్‌కి 2 టైమ్స్ చొప్పున హాఫ్ అన్ అవర్ చేశాను. వెరీ గుడ్ అండి. ఓకే. మంచి చాలా బెస్ట్ అండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ నేను కూడా ఇదే ప్రయత్నాన్ని ఏం చేశానంటే నేను కాలేజ్‌లో బస్‌లో వెళ్ళేవాడినన్నమాట. వెళ్తున్నప్పుడు గాలి పీల్చుకొని ఆపుకొని అలా వెళ్తున్నా. అలా 3 మినిట్స్ చేసేవాడిని. 1 మినిట్. ఫస్ట్ టైం స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం 30 సెకండ్స్, 50 సెకండ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. తర్వాత 1 మినిట్ తర్వాత మళ్ళీ చేస్తుంటే 1 మినిట్ 10 సెకండ్స్, 1 మినిట్ 20 సెకండ్స్ పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది నేను ఎందుకు పికప్ చేశాను అనేది చెప్తాను. దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. దీనివల్ల బెనిఫిట్స్‌లో ఒకటే ముఖ్యమైన బెనిఫిట్ ఏంటంటే మన థ్రోట్ గాని, లంగ్ కెపాసిటీ పెరగడము, ముక్కులు బ్లాక్ క్లియర్ అవ్వడము. ఓకే. మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ లోపల ఉన్న బాడీలో టాక్సిన్స్ అనేవి వెంటనే వెళ్ళిపోతాయన్నమాట. వెంటనే వెళ్ళిపోతే జ్వరం వచ్చినా ఇది వెంటనే తగ్గిపోద్ది. తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా కాన్షియస్‌నెస్ గ్రోత్ అవుతదన్నమాట. ఇదేంటంటే ఒకసారి నేను చదివింది ఏంటంటే ఒక చోట 'వండర్ వరల్డ్' అనే మ్యాగజైన్ లోపల ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఆ మ్యాగజైన్ చదువుతున్నప్పుడు దాంట్లో చెప్పారన్నమాట. మన స్క్రిప్చర్స్‌లో ఒక చోట మెన్షన్ చేసిందన్నమాట. అంటే ఒక ఆహ్, ఒక నిమిషం ఎవరైతే గాలిని ఆపుతారో వాళ్ళంటే అశ్వమేధ యాగం చేసినంత పుణ్యం వస్తుంది అని చెప్పారన్నమాట. అంతే అదొక్కటే చాలు. అదొక్కటే సెంటెన్స్ అంతే. చదివిన వెంటనే ఓకే. ఆ పుణ్యం ఏదో తెప్పించుకుందాం. ఏదో అశ్వమేధ యాగం చేసిన పుణ్యం వస్తది. సరే తెచ్చుకుందాం అనేసి ఇదేదో అశ్వమేధ యాగం అంటే ఇప్పుడు రాజులు చేసేవాళ్ళు కదా! పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు. ధర్మరాజు చేశారు. రాముడు చేశాడు. ఓకే. రాముడు కూడా రాముడు చేసినప్పుడు అశ్వమేధ యాగం చేసినప్పుడే కదా! లవకుశులు వచ్చినప్పుడు లవకుశ అశ్వాన్ని పట్టుకొని అప్పుడు యుద్ధం చేస్తే అప్పుడు అదేంటి అందరితో యుద్ధం చేశారు లవకుశులు. అందరిని ఈవెన్ లక్ష్మణుడిని కూడా ఓడించారట. ఓకే. అంటే అంత అశ్వమేధ యాగం గురించి ధర్మరాజు కూడా చేశాడు. అప్పుడు ఎన్నెన్నో స్టోరీస్ అన్నమాట. ఎంతోమంది రాజులు పెద్ద పెద్ద ఏమైనా అశ్వమేధ యాగం చాలా ఒక పెద్ద చక్రవర్తులు మాత్రమే రాజు కూడా చేయలేరు అది అసలు. ఎందుకంటే అది అంత పవర్‌ఫుల్ కదా! అసలు అలా ఇంత గొప్ప వాళ్ళే చేస్తున్నారు పెద్ద గొప్పదే ఉండొచ్చు. మనం ఒక్క నిమిషం ఆపితే అలా అంత పుణ్యం వస్తే ఎప్పుడో చదివా ఓకే. అయితే ఒక్క నిమిషం ఆపితే అది అలా ట్రై చేస్తానన్నమాట. ఓకే. అలా నేను అందుకే మీరందరూ కూడా అలా తర్వాత ఒకసారి అనిపించింది ఒక్కటెందుకు ఒక 100 చేస్తే ఎలా ఉంటది అనేసి అదేంటి నేను సంతోష్ మాస్టర్ ఇద్దరం కలిసి రోజుకో 100 అశ్వమేధ యాగాలు చేద్దామని అలా పెట్టి చేసేవాళ్ళన్నమాట. ఓకే. సో అది అది పురాణాల్లో అలా ఎంతున్నా కానీ దానికి అంటే అది సెకండరీ. అంటే దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. దానివల్ల కాన్షియస్‌నెస్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు బాగా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుందన్నమాట. ఓకేనా. హెల్త్ పరంగా కాన్షియస్‌నెస్ పరంగా ఫస్ట్ హెల్త్ పరంగా సెట్ అవుతుంది చక్కగా విధంగా. తర్వాత ఏంటి మనం హెల్తీగా ఉన్న తర్వాత మా కాన్షియస్‌నెస్ అంటే బాడీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. రెండోది బాడీ స్ట్రాంగ్ అవ్వడం వల్ల తర్వాత ఏంటి బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ గాని బాడీలో అంటే హీలింగ్ అన్నమాట. హీలింగ్ అమేజింగ్‌గా జరుగుతాయి. ఆప్తంగా ఆగిన బ్రెత్ ఏం చేస్తే ఒక చోటకెళ్ళి అంతా క్లీన్ చేసేసుకొని అసలు క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆగిన బ్రెత్. లోపల కుంభకం చేసున్నాం కదా! ఆ బ్రెత్‌ని బాడీలో ఒక్కొక్క పార్ట్‌కెళ్ళి చక్కగా మసాజ్ కూడా చేస్తది యాక్చువల్‌గా నాకు బ్రెత్‌ని. అందరూ నాకు మసాజ్ బయట వాళ్ళతో చేయించుకునేవాళ్ళు. గాలి ఆపేయాలి అన్నప్పుడు అదే బ్రెత్‌ని అన్ని అనువనువును మసాజ్ చేసి మొత్తం చక్కగా మసాజ్ చేసి చక్కగా హ్యాపీగా ఉంచుతుందన్నమాట. ఓకే. సో అది అలా అన్నమాట. అలా అది ఎంతవరకు నిజము? అశ్వమేధ యాగము చేసిన పుణ్యం ఎలా వస్తుంది? మనకు పుణ్యం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. అంత పుణ్యశక్తి అంత గొప్ప
అది ఎలా వస్తుంది అవన్నీ పక్కన పెడతామని. ఓకే. అవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ అంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పినవైతే డెఫినెట్‌గా ఉంటాయి. ఓకే. అయితే ఇంకోటంటే ఎవరైతే ఒక 1000 అశ్వమేధ యాగాలు చేశారో వాళ్ళు ఇంద్ర పదవి వస్తుందని ఉంటుంది. ఏదో ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో ఉంటాయన్నమాట. సో, ఒకసారి చూద్దాం నేను ఇంట్రెస్టెడ్‌గా మోటివేషన్‌గా ఉంటానన్నమాట. ఓకే. పురాణాలు అంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనము ఇప్పుడు రోజుకి ఒక గంట సేపు ఎన్ని సార్లు వీలైతే అన్ని సార్లు ఒక్కొక్క నిమిషం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒక నిమిషం మరి ఎట్లా వెళ్తాము? 30 సెకండ్స్, 29 సెకండ్స్, ఒకళ్ళైతే 15 సెకండ్స్ ఉన్నారు కదా మరి. అంటే దానికి ఇంకొంచెం టెక్నిక్స్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. దానివల్ల అంటే ఒక నిమిషం అందరూ ఒక నిమిషం వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే. వెళ్ళి వీలైతే అక్కడి నుంచి అంటే ఇంకా రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉంటది. ఇప్పుడు చేస్తుంటే ఒక 1 మంత్‌కి వెళ్ళేసరికి ఇంక మీకు బాగా అది ఈజీగా 1 మినిట్ వెళ్తారు. 1 మినిట్ కాకపోతే 1 ½ మినిట్, 2 మినిట్స్ కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే. ఎవరన్నా నేను ఆల్రెడీ 4 మినిట్స్ వెళ్తున్నాను. ఓకే. నన్ను ఎవరైనా బీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. ఓకే. అంటే నేను కొంతవరకు చేసి వదిలేసా ప్రాక్టీస్ 4 మినిట్స్ దాకా చేసిన తర్వాత అది రెగ్యులర్ చేయట్లేదు నేను. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంక మీరు ఇంకా దాటితే గురువుని మించిన శిష్యులు అవుతారు. కొంతమంది ఎవరైనా ఉంటే ఎవరో ఒక చోట ఉండొచ్చు. బట్ మీరేంటి ఒక 1 మినిట్‌కి అయితే ట్రై చేయండి మిగతా అందరూ కూడా. ఓకే. మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కువగా ఇబ్బంది కూడా పెట్టుకోవద్దు. మనం స్లోగా వెళ్ళాలి. ఓకే. స్లోగా నేచురల్‌గా వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలో చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటే మనం గాలి పీల్చుకొని ఆపేద్దాం. ఈ నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ఏంటో చెప్తాను. ఒకసారి మ్యూట్ చేస్తున్నాను అందరిని. అందరూ మ్యూట్‌లో ఉన్నారు కదా. ఓకే. వెరీ గుడ్. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్‌ది ఇంకొంచెం ఎక్కువ సేపు ఎలా ఉండాలంటే గాలి పీల్చుకొని కూర్చోండి. గాలి పీల్చుకొని ఆపిన తర్వాత ఏంటే కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బాగా మనం పీల్చుకొని ఆపిన తర్వాత బాగా యోగ నిద్ర ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఫీల్ అవ్వాలి. మొత్తం బాడీ అంతా రిలాక్స్ అయిపోయి అంతే నిద్ర పోతాను రిలాక్స్ అయిపోయి అంటే బయటికి మాత్రం చూడడానికి ఇలా ఉంటాను. అందులో లోపలైతే చక్కగా ఇలా కాళ్ళు అంతా రిలాక్స్ అయిపోతాను. నిద్రపోయాను కూల్ అంత రిలాక్స్ అంతా డీప్‌గా రిలాక్స్ అన్నట్టుగా ఎంత మీ యొక్క టెక్నాలజీ అంతా యూజ్ చేయాలి యోగ నిద్ర కంప్లీట్‌గా అంతే శరీరం అంతా రిలాక్స్ అవుతుంది. పడుకుంటున్నాను, నిద్రపోతున్నాను. హార్ట్‌ని కూడా గమనించాలి. హార్ట్ బీట్ కూడా ఇంకా రిలాక్స్‌గా కొట్టుకుంటుంది. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రిలాక్స్ అయిపోతదన్నమాట. ఈ యోగులకేంటి హార్ట్ బీట్ అనేది తగ్గిపోతుందన్నమాట. యోగులకనే కాదు ఒలింపిక్స్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అథ్లెట్స్ కూడా హార్ట్ రేట్ అనేది రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. మామూలుగా మనకు ఒక 70లు, 80లు, 90లు ఉంటాయి మనకు. 72 అనేది కరెక్ట్. అది యాక్చువల్‌గా 72 అనేది ఒక హెల్తీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటారు కానీ 72 అంత ఏమనుకుంటా జనరల్‌గా 80లు, 90లు, 100లో ఉంటాయి జనరల్‌గా. ఓకే. ఇంత యూత్‌ఫుల్‌లో ఉన్నవాళ్ళు మనము అదేంటి సెంచరీలు కొట్టే వయసు మాది అన్నట్టు పరిగెడుతూ ఉంటుంది హార్ట్ రేట్. ఓకే. దట్స్ గుడ్. ఓకే. అయితే హై మెటబాలిజంకి రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. ఎవరైతే పనులు చేస్తున్నారో అంటే హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉండడం మంచిదే. ఓకే. దట్స్ ఓకే. అది కామనే. ఓకే. అయితే అథ్లెట్స్‌కి మాత్రం అంటే రిలాక్స్ అయినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్‌గా ఎక్కువ రిలాక్స్ అయ్యి డీప్‌గా రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ అంటారన్నమాట. ఓకే. అది తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. చాలా తక్కువ. 50 కన్నా తక్కువ ఉంటే వాళ్ళ బాడీలో 8 ఆక్సిజన్స్ లేవని అర్థం అన్నమాట. రిలాక్స్ అయినప్పుడు హార్ట్ అంత పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 70లు, 80లు ఎందుకు కొట్టాలి? ఈ 50 ఉన్నా సరిపోద్ది. 40స్‌లోనే ఉంటుంది. 40 బీట్స్ పర్ మినిట్ ఉందంటే చాలా వాళ్ళ బాడీలో ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువుందన్నమాట. ఓకే. మనది కూడా అలా తయారవుతుంది ఇలా చేస్తుంటే. అయితే అంటే గాలి హార్ట్ రేట్ అనేది కూడా మీరు గమనించేస్తే తగ్గిపోతాయి. స్లీప్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఎంఐ బ్యాండ్ గాని ఇలాంటి బ్యాండ్ పైన ఉంటే హార్ట్ రేట్ చెక్ చేసి గాలి ఆపి హోల్డ్ చేసి రిలాక్స్ అవ్వాలి. రిలాక్స్ అవుతుంటే అది ఒక 3, 4 సార్లు చేయాలి. ఫస్ట్ టైమ్ ఒకటేసారి 3, 4 సార్లు ఒకసారి చేసాం. మళ్ళీ ఒక 2, 3 శ్వాసలు రెండోసారి, మూడోసారి చేస్తే హార్ట్ రేట్ తగ్గడం జరుగుతుందన్నమాట. హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది. అంటే నేను అందరికీ ఒకసారి డెమాన్‌స్ట్రేట్ చేసుకొని చూపించాను లెవెల్ 1 వాళ్ళకి. అయితే దానికి ఇదేంటి ఇప్పుడు అదే మన లెవెల్ 1 అంటే ఫస్ట్ సీనియర్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు కదా! ఈ ప్రసన్న మ్యామ్, కృష్ణ గంగాధర్ గారు వాళ్ళందరికి హార్ట్ రేట్ నేను చూపించాను. ఫస్ట్ నా హార్ట్ రేట్ 85, 90లో 90 అలా నార్మల్‌గా అలా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది. 80-90 మధ్యలో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుండే. తర్వాత గాలి ఆపిన తర్వాత అలా 2 సార్లు ఆపిన తర్వాత అది 70స్‌కి, 60స్‌కి, 50స్‌కి వచ్చింది. 50స్‌కి వచ్చిన తర్వాత అది 49 కూడా చూపించినట్టు అనుకుంటా. 49 చూపించాను. మొత్తం 50స్‌లో చూపించాను. బట్ 40స్‌లో కూడా వచ్చేస్తదన్నమాట. అలా గాలి ఆపి ఏం చేయాలి? బాగా రిలాక్స్ అవ్వాలి. రిలాక్స్ అవుతే మన బాడీలో ఎంత రిలాక్స్ అవుతే హార్ట్ రేట్ కూడా రిలాక్స్ అవుతది. రిలాక్స్ అయినప్పుడు అప్పుడు నేను ఎంత రిలాక్స్ అయితే అంత ఎనర్జీస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను. కాస్మిక్ ఎనర్జీ వచ్చి మీకు అదేంటి అన్ని విధాలుగా సేవ్ చేస్తుందన్నమాట. సేవ్ చేయడం అవసరమైతే సేవ్ చేస్తుంది. తర్వాత మీ యొక్క శక్తి క్షేత్రాన్ని పెంచుతుంది. మన ఔరాని పెంచుతుంది. మన యొక్క ఎన్నెన్నో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్నమాట దానివల్ల. మనకు థాట్ పవర్ పెరుగుతుంది. అన్ని శక్తులు పెరుగుతాయి అని చెప్పా కదా! మనకేంటి ఫస్ట్ ఔరా పెరగడం వల్ల ఏంటి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్‌మోస్ట్ అదొకటి ఇంపార్టెంట్. ఇచ్ఛాశక్తి, సంకల్ప శక్తి, జ్ఞాపక శక్తి, ఏకాగ్రత ఇంకేమైనా ఏ శక్తులున్నా ఆ శక్తులన్నీ జాగృతం అవ్వడానికి ఇది మంచి హెల్ప్‌ఫుల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే గాలి తీసుకొని ఆపాం కదా!
ఆపిన తర్వాత రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట. పైనుంచి కిందకి రిలాక్స్ అయిపోయి హార్ట్‌ని కూడా పట్టుకొని హార్ట్‌ని కూడా గమనించుకుంటూ రిలాక్స్ అయిపోతాం. ఎంత రిలాక్స్ అయితే అంత కాస్మిక్ ఎనర్జీ రిసీవ్ చేస్తాం. రిలాక్స్ అండ్ రిసీవ్ అవ్వడం అలా ఉంటూ ఉంటాం. ఓకే. అలా ఉంటూ ఒకసారి మనం అదేంటి ఇంకా నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ఎవల్యూషన్ చేసే బదులు ముందు ఇదొకసారి చేద్దాం. ఇలా చేస్తే ఇంకెక్కువ సేపు ఏమైనా ఉంటున్నామా? ఓకే. ప్రయత్నిద్దాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఒకసారి రెడీ 1 ఓకే. గాలి పీల్చుకున్నాం. 2 ఇంకొంచెం పీల్చుకో. 3 స్టాప్. రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్. డీప్ రిలాక్స్ అండ్ రిసీవ్. రిలాక్స్ అండ్ రిసీవ్. Seventeen, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఎవరెంత ఉన్నారు ఒకసారి నెంబర్ టైప్ చేయండి. ఎవరు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయ్యారు, ఎన్ని సెకండ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఒకసారి టైప్ చేయండి. +40 అయితే 40+ అని టైప్ చేశాను. ఓకే. 42. ఓకే. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు వెరీ గుడ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి తర్వాత మళ్ళీ ఒక 3, 4 శ్వాస చక్కగా నిదానంగా గాలి పూర్తి పీల్చి నోటితో వదలొచ్చు, లేకపోతే ఒకసారి ముక్కుతోనే వదలొచ్చు. ఓకే. అలా పీల్చుకున్నాం కదా! పీల్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు పంపింగ్ ద ఆక్సిజన్ గురించి చేయొచ్చు కావాలి. ఓకే. పంపింగ్ ద ఆక్సిజన్ అది ఒకటి ఉంది. అది సరే అది ఒకసారి చేయొచ్చు కానీ బట్ ఇప్పుడు లేకుండా చేద్దాం. ఓకే. అదొక టెక్నిక్ అది చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ సేపు చేయొచ్చు కానీ అది నేను అదేమి ఎక్కువ చేయను. బట్ ఒకసారి వీడియో పంపిస్తాను మీకు. పంపింగ్ ద ఆక్సిజన్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అది ఆక్సిజన్ పంప్ చేసుకున్నాం కానీ ఫస్ట్ అలా గాలి వదిలి పీల్చుకుని ఆక్సిజన్ అంతా మన బాడీలో అవసరం వెళ్ళిపోతుంది. అది పీల్చుకుని ఆపేవాళ్ళు అది ఎప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉండొచ్చు. చాలా ఎక్కువ సేపు ఉండొచ్చు అది. ఓకే. అది చేస్తే మీరు నిమిషాలు అంటే నేను అదే అంత అంటే చేయను కాబట్టి అది అంత చెప్పట్లేదు. బట్ ఇప్పుడు నార్మల్‌గా చేద్దాం. ఓకే. కాకపోతే ఈసారి ఏం చేద్దామంటే ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వెళ్దాము. ఈసారి ఏం చేస్తామంటే మనం గాలి పీల్చుకొని ఆపుతాం కదా! ఆపిన తర్వాత వీలైనంత రిలాక్స్ అవుతాము. రిలాక్స్ అవుతాము. ఆ రిలాక్సేషన్ కూడా ఏమాత్రం టెన్షన్ పడొద్దు మనం. టెన్షన్ పడ్డామంటే ఆ రిలాక్సేషన్ కాదు. ఓకేనా? చక్కగా చిరునవ్వుతో రిలాక్స్ ఎక్కువ రిలాక్స్ అవ్వాలి అని కంగారు పడొద్దు. ఓకే. ఎక్కువ రిలాక్స్ అవుతే ఎక్కువ సేపు ఉండొచ్చు కదా! అంటే రిలాక్స్ అవ్వడం కన్నా రిలాక్స్ అవ్వడం గురించి కంగారు పడతాం. టెన్షన్ అలా కాదు. రిలాక్స్ అవుతున్నాడు. తర్వాత దట్స్ ఓకే. అది ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తది. అది చేస్తుంటేనే బాగా రిలాక్స్ అవ్వడం నేర్చేసుకుంటాం. అది అడాప్ట్ అయిపోతుంది. మీరు ఎక్కువ సేపు హోల్డ్ చేస్తే బాగా రిలాక్స్ చేసేసుకుంటానే బాడీని ఆటోమేటిక్‌గా మెటబాలిజం చేంజ్ చేసేస్తదన్నమాట. చేంజ్ చేసి ఇది చేస్తుంటే ఫస్ట్ 10 మినిట్స్‌కి 20 మినిట్స్, 30 మినిట్స్, 40 మినిట్స్‌కి వెళ్తే టైం పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ బాడీ ఆటోమేటిక్‌గా రిలాక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే. తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడానికంటే గడిపించుకొని ఆపుతాం కదా! అప్పుడు రిలాక్స్ చేసుకుంటాం కదా! రిలాక్స్ చేసుకొని వీలైనంత ఎక్కువ సేపు ఉన్న తర్వాత అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉండడానికి ట్రై చేయి. ఇంకా ఎక్కువ సేపు అప్పుడు ఏంటంటే బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఒకసారి ఇలా గాలి ఇంకా ఏంటి పీల్చుకోవట్లేదా గాలి అసలు? అసలు బాడీ ఏంటి అదే మనం ఏమైనా అవసరమైతే పంప్ చేయాలేమో. ఎవరైనా చనిపోతే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు బాడీ పంప్ చేస్తుంటారు. ఇట్లా గాలి చెస్ట్‌ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తుంటారు. లేవండి ఒకసారి గుండె మీద ఇలా కొట్టడం గాని చేస్తుంటారు. చేస్తే వాళ్ళు ఒకటేసారి మళ్ళీ చనిపోయే వాళ్ళు కూడా ఒకసారి బతికొచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా! చాలా మంది వందలో ఒక కొంతమంది అంటే ఒక 20, 30 మంది బయటకొచ్చేస్తారు. మళ్ళీ అంటే సడెన్‌గా ఏమన్నా చనిపోతే అలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసి ఎంతో నెంబర్ ఎంతమందో నాకు గుర్తుకులేదు కరెక్ట్‌గా. అంటే చాలా మంది ఇలా గట్టిగా చెస్ట్‌ని కదుపుతామన్నమాట. కదిపడం గాని లేకపోతే ఒకసారి నోట్లో పెట్టి నోట్లో ఉఫ్ అని వదిలినాక ఒక్కోసారి అంటే అది చెస్ట్ అంటే ఊపిరితిత్తులు కదలడానికి ఊపిరితిత్తులు కడుపు ప్రెస్ చేస్తుండడం వల్ల 2, 3 సార్లు ప్రెస్ చేస్తామన్నమాట. అలా. మనం కూడా అలానే అంటే మన బాడీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే మనం అస్సలు గాలి పీల్చుకోకుండా ఆపేసాము. వదలకుండా ఆపేసిన తర్వాత బాడీ అంటే ఇంక గాలి కావాలని చెప్పేసి ఒక్కోసారి ఏం చేస్తది
ప్రెస్ చేస్తారు. దానికి అదే ప్రెస్ చేస్తది. లోపలికి బయటికి ప్రెస్ చేస్తదన్నమాట. అలా ప్రెస్ చేయడానికి అలా ఒకసారి ప్రెస్ లోపలికి బయటికి అంటదన్నమాట. ప్రెస్ ఒక్కోసారి బయటికి లోపలికి అంటది. బయటికి లోపలికి అదే కడుపు గాని అంటది, ఒక్కోసారి లెఫ్ట్ చెస్ట్ గాని అంటది, 2 గాని అంటాయన్నమాట. ఇలా బయటికి ఇట్లా మనం పీల్చుకుంటే ఎలా వస్తది గాలి, అంటే గాలి బయటికి ఎలా వస్తది, పీల్చుకుంటే ఆపాం కదా, ఆపినాకనే బాడీ అర్థం కాదు ఏంటబ్బా ఆగిందేంటి, మనమే ప్రెస్ చేద్దామని బాడీ అంటే ఆటోమేటిక్ సహజంగా చాలా చక్కగా అద్భుతమైన ప్రాసెస్ ఇది. అదే మనం గట్టిగా బయటికి లోపలికి అంటదన్నమాట. ఓకే. అలా అననిద్దాం. ఒకసారి అననిద్దాం. ఒక్కసారి అది అయినాక అన్నాకనే కంగారు పడదు. అయినాక రిలాక్స్ అవుతూనే చిరునవ్వుతూనే ఉంటూ ఒకసారి అది అలా బయటికి కిందికి అనేంత వరకు ఉంటామన్నమాట. ఓకే. మనం బాడీని మన వీలైనంత వరకు మనం ఎంతవరకు ఉండగలుగుతాం చక్కగా పరీక్ష చేస్తాం. ఒకసారి దాంట్లో అన్న తర్వాత ఒక 10 సెకండ్ బ్యాలెన్స్‌గా అలా వదులుదాం. ఓకేనా? ఓకే. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే. రెడీ? 1, 2, 3 ఇన్‌హేల్ అండ్ స్టార్ట్. Twenty 4, 28, 32, 36, 40, 44, 46. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నా ఎలా ఉందో టైప్ చేయండి. అలానే ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పాలంటే క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగండి. ఇది అర్థమైందా మీకు? ఓకే. ఇది చేయగలిగారా? హలో. యెస్. చెప్పండి. యెస్. సార్. చేయగలిగాను సార్. సార్ ఒకటి నాకు అంటే నేను చేయగలిగాను లేదని ఒకసారి నేను చెప్తాను సార్. కాదు అది కరెక్టా కాదా మీరు చెప్పండి. షూర్. యాహ్! అంటే నాకు కొంచెం అర్థమైంది, కొంచెం అర్థం కాలేదు నిజానికి. చెప్పండి. ఒకటేంటంటే మీరు చెప్పింది బాడీ అర్జ్ చేసేంత వరకు ఆగాలి అనా? లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్‌గా అంతే. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అంతే బాడీ కదా? అర్జ్ చేస్తది. బాడీ అర్జ్ చేయడమే కాదు. అది ఆటోమేటిక్ సహజంగానే అది మనల్ని గట్టిగా పీల్చుకుని ఆ! మన గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వదిలినప్పుడు ఎలా అయితే కదులుతదో లోపల నుంచి కదలిక ఉంటది. కడుపు గాని, చెస్ట్ గాని ఎలా కదులుతాం పీల్చుకున్నప్పుడు యెస్ సార్. పీల్చుకున్న ఉబ్బడం గాని, వదిలినప్పుడు లోపలికెళ్ళడం గాని ఇంకా ఆటోమేటిక్‌గా అదే తీసేసుకుంటుంది ఇంకా. సహజంగానే మనం పీల్చుకోవట్లే మనం ఆపాము. ఆపినాక సహజంగా బాడీ దాని రిఫ్లెక్టివ్ యాక్షన్స్ అంటారు. రిఫ్లెక్టివ్ మూవ్‌మెంట్ అంటారు కదా! అదొక రిఫ్లెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అంటే అలా ఉంటుంది. అది ఆ బారియర్ బ్రేక్ చేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. ఎక్కడి నుంచో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో సౌండ్స్ వచ్చేసాయి. అందుకే మ్యూట్ చేశాను అందరిని. ఇప్పుడు అనంత్ కిరణ్ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తావా? ఒకసారి కొంచెం చేస్తా ఉండు. అనంత్ కిరణ్ అన్‌మ్యూట్ చేసుకో. యాహ్! అనంత్ కిరణ్ క్వెషన్ అడుగుతున్నా. అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. యెస్ సార్. హలో. యాహ్! సో బాడీలో రిఫ్లెక్టివ్ యాక్షన్స్ అంటారన్నమాట. అంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంటారు. యెస్ సార్. రిఫ్లెక్స్ అనేది యాహ్! అంటే మనం పీల్చుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే గాలి చెస్ట్ పైకి కిందకి అంటదో అట్లనే మన పైకి కిందకి అంటదన్నమాట మన చెస్ట్. చెస్ట్ గాని, కడుపు గాని ఏదో ఒకటి. లేకపోతే 2 గాని. యెస్ ఎలా సార్. మూవ్ అయిందో ఆటోమేటిక్‌గా దానికదే అనంత్ కిరణ్ ఓకే. ఉన్నావా? యెస్. అలా మూవ్ అయ్యేంత సేపు ఆపాలన్నమాట మనం. ఓకేనా? యెస్ సార్. యాహ్! అర్జ్ చేసేందుకు నాకు ఊగలేదు. మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. బట్ నాకు అది అర్జ్ ఒక స్ట్రాంగ్ అర్జ్ కాదు. ఒక అర్జ్ చేసేంత వరకు ఉండాలి సార్. ఆల్‌మోస్ట్ 1 మినిట్ దాటింది. దాటిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయి. 1 మినిట్ దాటిన కంగ్రాట్స్ క్లాప్స్. ఒక 1 మినిట్ టార్గెట్ అందరికి క్లాప్స్ కొడదాం. 1 మినిట్ ఎవరెవరు దాటినా వండర్‌ఫుల్. అర్జ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూ చేయి. ఇంకా ఇంకా స్ట్రాంగ్ అర్జ్ కోసం ఇంకా వెయిట్ స్ట్రాంగ్ చేస్తాను. అర్జ్ అన్నమాట. స్ట్రాంగ్ అర్జ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అవధి ఇంకా స్ట్రాంగ్ అర్జ్ కూడా ఇంకా ఖచ్చితంగా కావాలి అని ఉంటది. అయినా కానీ ఆపుతా ఉంటా. అయినా కానీ చిరునవ్వుతా ఇంకా రిలాక్స్ కంగారు పడం ఇప్పుడు. ఓకే. దీనిలో ఫార్ములా అంతా కూడా ఏంటి కంగారు పడకుండా ఉండడమే మన ఫార్ములా అన్నమాట. ఓకే. ఏం పర్వాలేదు. మన యోగులు అందరూ 1 మినిట్ ఉన్నారు. ఓకే. 2 మినిట్స్, 3 మినిట్స్ ఉండొచ్చు. ఏం పర్లేదు. ఓకే. అది మనం కంగారు పడకుండా ఉండడమే మన ఫార్ములా అన్నమాట. యాహ్! యెస్ సార్. ఒక 2 సెకన్లు ఆగుతాం.
అది కూడా చిరునవ్వుతో ఆనందంగా అవుతాం. అయితే ఒకసారి మళ్ళీ వదిలేటప్పుడు కంప్లీట్ గా గాలి ఒక బెలూన్ ఒకటేసారి అలా కాదు, కొంచెం అలా కొంచెం బ్యాలెన్స్ వదిలేటప్పుడు. ఓకేనా, కొంచెం బ్యాలెన్స్ లైట్ గా. ఓకే, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఇంకెవరైనా చూస్తాను. అశోక్ కుమార్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని, శ్రీదేవి మేడం అన్మ్యూట్, ఎవరైనా మా ఇద్దరిలో. సార్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఒక అంటే తీసుకున్నప్పుడు బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు హోల్డ్ చేసినప్పుడు మధ్యలో ఒక 10 సెకండ్స్ తర్వాత ఒక మధ్యలో 1 సెకండ్ ఇట్లా బయటకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. అది కరెక్టేనా? ఒక సెకండ్ అట్లా వస్తుంది, ఒక్క సెకండ్ వస్తుంది అట్లా. మళ్ళీ అది కూడా కౌంట్ అవుతుంది. కొంచెం వస్తుంది, అదేనా? అది కరెక్ట్. కొంచెం లైట్ గానే ఉంచుకోవాలి, మరీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేద్దాం. అలానన్నా. అయితే నాకు ఇంతకుముందు కూడా చేసినప్పుడు అనుభవం ఏంటంటే, మనం బాగా తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడైతే పెయిన్ ఉంటుందో, బాడీలో ఎక్కడైనా పెయిన్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదన్నా రుగ్మత ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి అటాక్ చేసినట్టు, అంటే దాని మీద ఆపరేట్ చేసినట్టు చాలా సార్లు అనుభవం పొందాను. అదే కాలు ఫ్రాక్చర్ అదే కొంచెం అయినప్పుడు, కాలు దెబ్బ తాకినప్పుడు. ఇంతకుముందు కూడా చాలా సార్లు చేశాను. కాకపోతే మీరన్నట్టు మళ్ళీ గతి తప్పింది. ఒక దాంట్లో ఉంటే ఒక దాంట్లో టైం లేక మళ్ళీ మీరు గుర్తు చేశారు. అనుభవమేనా? వెళ్ళినప్పుడు బెలూన్‌లోకి ఎలా వెళుతుందో మెల్లిగా అలానే మొత్తం వ్యాపిస్తది. మనం తీసుకున్నది మూయగానే ఆ బెలూన్ గట్టిగా పట్టుకుంటే అంతటా వ్యాపించినట్టే పోతుంటుంది గాలంతా. ఎందుకంటే గాలికి ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ పోయే శక్తి ఉంది గదా! అలా వెళుతుంది. దీనివల్ల పెయిన్స్ మాత్రం చాలా 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 బాగా తగ్గుతాయి నాన్న. ఏ పెయిన్స్ అయినా. అది నేనే సాక్ష్యం దానికి. ముఖ్యంగా హెల్త్ బావుంటుంది. ఏ మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులు ఇవన్నీ ఏం రావు. ఎందుకంటే అక్కడికెళ్ళి గాలి తన పని తను చేస్తూ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. ఓకే నాన్న. థాంక్ యూ. చాలా బాగా చెప్పారు. యెస్. ఓకే, ప్రసన్న మ్యామ్ ఇంకో క్వెషన్ ఏమన్నా? యెస్ చెప్పండి మ్యామ్. సార్ ఇప్పుడు మనము కౌంటింగ్ అనేది హోల్డ్ చేసినప్పటి నుంచి చేసుకుంటామా, లేకపోతే స్టార్టింగ్ బ్రీతింగ్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామా? హోల్డ్ చేసినప్పటి నుంచి చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, ఓకే. ఓకేనా. సో అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ఏం చేద్దామని, ఇప్పుడు ఓన్లీ 1 టైం కాదు, అది 3 టైమ్స్ వచ్చేంత వరకు ఆపుతాం అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో 3 టైమ్స్ మనం గర్భించి హోల్డ్ చేసాం. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ 1 టైం. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి? మనం కడుపు కానీ, చెస్ట్ కానీ, లేకపోతే 2 కానీ ఏం చేస్తుంది? హోల్డ్ చేసాం ఎక్కువసేపు, ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. తీసేసుకుంటే బాగుంటుంది అయినా కానీ మనం చిరునవ్వుతూ ఉంటే ఇంకా రిలాక్స్‌కుంటాం, కంగారు పడం. రిలాక్స్‌గా చిరునవ్వుతో రిలాక్సేషన్, ఇంకా రిలాక్స్ నిద్రపోతున్నట్టుగా రిలాక్స్‌కుంటాం అన్నమాట. ఒకటేసారి కంగారు పోయి బయటకు వచ్చేసి మనం మళ్ళీ వదలడం అలా కాదు. ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ అంటే ఎట్లయినా గాలి తక్కువ, ఇంకొంచెం ఎట్లైనా కంగారు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా. అయినా కానీ కంగారు పడడం, రిలాక్స్ ప్రశాంతంగా ఉంటే రిలాక్స్‌గా శేష శయనాలు అలా పడుకుని ఎలా అయితే రిలాక్స్‌గా ఉంటారో అలా ఉంటాం అన్నమాట. ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అది ఇంకా కొంచెంసేపు ఇంకా స్ట్రాంగ్‌గా ఖచ్చితంగా నాకు గాలి చాలా గాబరాగా అనిపిస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నా. అయినా కానీ గాబరా పడం, రిలాక్స్‌గా ఉంటాం. అప్పుడేంటి, సరే అయితే ఇతను వీళ్ళు మన మాట వినట్లే లేరుగా, మనమే ప్రయత్నిద్దామని ఓకే అనేసి అది రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంటే దాని ఆటోమేటిక్ వ్యవస్థ అన్నమాట. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంటే కడుపు గాని, చెస్ట్ గాని లోపలికి బయటికి సహజంగా అది పుష్ చేస్తది. ఎవరో మనకు వచ్చి కడుపు ఇట్లా ప్రెస్ చేసినట్టు అదే లోపల నుంచి ప్రెస్ చేస్తది. లోపల నుంచి ప్రెస్ కానీ ప్రెస్ చేసిన ఎక్స్‌పాన్షన్, ప్రెస్ చేయడం అలా చేస్తది. ఒకసారి చేసిందా మళ్ళీ అలానే ఇంకా ఒకసారి చేసినా గాని ఇంకా రిలాక్స్ అవుతుంది, నిద్రపోతున్నట్టుగా డీప్ రిలాక్సేషన్ ఉంటాం అన్నమాట. హార్ట్ రేట్ రిలాక్స్ అయింది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రిలాక్స్ అయింది. ఒకసారి చేస్తే మళ్ళీ రెండోసారి కూడా రిలాక్స్. సో ఇట్లా రిలాక్స్‌గా చేస్తది ఈసారి. ఎందుకు కంగారు పడుతూ చేయదు. నేను రిలాక్స్‌గా ఉన్నాం కదా అని రిలాక్స్‌గా మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి బయటకెళ్తది. అయినా కానీ రెండోసారి, మూడోసారి కూడా ప్రెస్ చేసి బయటకి అనేవాడిని. దానికే అది ఆటోమేటిక్ చేస్తాం. 3 సార్లు అయిపోతే ఒక 2 సెకండ్లు ఆగి చిరునవ్వుతో అలా వదులుదాం. ఓకేనా. ఇది ఎంత డీప్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఎంత కంప్లీట్ బాడీ అంతా కూడా ప్రతి అణువు కూడా ముఖము, కళ్ళు, చేతులు మన బాడీ పైనుంచి కిందకి రిలాక్స్ చేసుకుంటూ కండరాలు అన్ని రిలాక్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇలా రిలాక్స్ ఇంకా డీప్ శూన్య స్థితిలో పూర్తి ఒకసారి రిలాక్స్ అయిపోతే కొంచెం ఒకసారి ఒక 2 సార్లు చేస్తాము. తర్వాత శూన్య స్థితిలో రిలాక్స్ అయిపోయింది. డీప్ స్లీప్ ఎలా ఉంటాం, కంప్లీట్‌గా రిలాక్స్ అయిపోయి ఉన్నట్టు అలా ఉండిపోతా ఉంటాం. ఇంత రిలాక్స్‌గా ఉంటాం అన్నమాట. అప్పుడేంటి, ఇది ఎక్కువ సేపు ఉంటాం. సహజంగానే ఎక్కువ సేపు ఉంటే బాడీలో రిలాక్సేషన్ వేవ్స్ ఎంత ఉంటే అంత ఎనర్జీస్ రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకేనా. అందుకని ఈ వేవ్స్ ఎనర్జీస్ బాగా రిసీవ్ చేసుకోవడం మనకు బాగా హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట మనకి. ఓకే.
ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది చెప్పే ముందు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉందా? క్లియర్ అయిందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాను, అందరు క్లియర్ అయిందా లేకపోతే ఇంకేమైనా అర్థం కాలేదా? సరే ఈసారి చేద్దాం ఒకసారి. ఏం క్వశ్చన్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఒకసారి చేద్దాం. ఓకేనా? రెడీ 1 2 గాలి పీల్చుకున్నాను 3 స్టార్ట్. ట్వంటీ 24 28 32 36 38 42 45 8 50 52 56 58 and 60. ఎంత అయిందో టైప్ చేయండి. ఓకే. వెరీ గుడ్. అదే అందరూ 50లో ఉన్నారు. యావరేజ్‌గా 50s, 40స్‌లో వచ్చేసారు. ఓకే. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఒకళ్ళిద్దరు మాత్రం 50 అనంత్ కిరణ్ ఎక్సెల్ అవుతున్నారు. వెరీ గుడ్ అనంత్ కిరణ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ 3 డేస్ బాగా చేయాలి. ఓకే. అనంత్ కిరణ్ బాడీలో కొంచెం దగ్గు ఉందన్నమాట. లైట్‌గా దగ్గు ఉంది కాబట్టి ఒకసారి దగ్గు కూడా వస్తుంటది ఆ టైంలో. వస్తుందా ఏం కంగారు పడాల్సింది అసలు లేదు. ఏమన్నా బాడీ టాక్సిన్స్ క్లియర్ అవుతుంటది కదా! అట్లా అన్నమాట. సో వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇప్పుడు 3 టైమ్స్ అందరూ చేయగలిగారా? అందరూ 3 టైమ్స్ బాడీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ వచ్చేంత వరకు ఉండగలిగారా? ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఎవరెవరు అంటే అర్థమైంది. ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైనా వాళ్ళు అర్థమైందా? అర్థమైతే ఒక్క నిమిషం. నేను యూ కెన్ అన్‌మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ షేర్. అర్థమైందంటే అర్థమైందండి. ఇంకేమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ అందరూ అన్‌మ్యూట్ చేసుకో పర్మిషన్ ఉంది. యెస్ సార్ అర్థమైంది. అర్థమైంది ఎగ్జాక్ట్‌లీ కదా? 3 టైమ్స్ చేయగలిగాం. యెస్. 3 టైమ్స్ అర్థమైంది నాన్న. చేయగలిగారు. అర్థమైంది. అర్థమైందా? ఓకే అర్థమైంది అండి. సార్. వెరీ ఇది ఎంప్టీ స్టమక్ లో చేస్తే ఇంకా బాగొస్తదని అర్థమైంది. యెస్. యెస్ అండి. యెస్. మార్నింగ్ టైం. మార్నింగ్ టైమ్ కొంచెం ఎంప్టీ స్టమక్‌లో అయితే ఎక్కువ సెకండ్స్ సహజంగానే ఎక్కువ సేపు వస్తది. ఓకే. యెస్. కొంచెం ఎంప్టీ స్టమక్‌లో అంటే వస్తది. కానీ హాఫ్ ఎంప్టీ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు ఇది. అయితే బ్రీతింగ్ టు స్టమక్ ఆర్ చెస్ట్ ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ ఇప్పుడు. ఓకే. ఇదేంటో అన్నిటిని చెక్ చేసేస్తది. ఓకే. ఫస్ట్ టైమ్ జనరల్‌గా బ్రీతింగ్ త్రూ స్టమక్ ఆర్ చెస్ట్ అన్నారు కదా! క్వెషన్ అడిగారు. బ్రీతింగ్ త్రూ స్టమక్ అండ్ చెస్ట్ రెండు చేసినప్పుడు ఇంకా బెటర్. స్టమక్ ద్వారా చేస్తే స్టమక్ పీల్చుకున్న చెస్ట్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ కాలేదు. తర్వాత చెస్ట్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అయ్యాయి. 2 ఎక్స్పాండ్ అయ్యాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ స్టమక్ ఎక్స్పాండ్ తర్వాత చెస్ట్ ఎక్స్పాండ్ అప్పుడు ఆపాం. అప్పుడు ఆపితే ఇంకా బాగుంటది. అలా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇది అంటే ఎక్కువ మరీ గాలి ఎక్కువ పీల్చుకున్నా ఎక్కువసేపు ఆపొద్ది కాదన్నమాట. ఓకే. 60-80% లంగ్ కెపాసిటీ వాడాలి. ఓకే. పీల్చుకోవాలి. అలా అని చెప్పి చేతులు పైకి లేపితే 100% పీల్చుకుంటాం. 100% పీల్చుకుంటే అది అప్పుడు అంత గాలి అటు కంఫర్టబుల్ ఇటు ఉండదు. కదలదు. ఓకే. 60-80% మనం వీలైనంత కంఫర్టబుల్‌గా చక్కగా పీల్చుకోవాలంట. వీలైనంత కంఫర్టబుల్‌గా తీసుకోవాలి. మరి ఎక్కువ ఇంకా గట్టిగా పీల్చుకుంటే ఎక్కువ సేపు ఉంటాం అలా ఏమి ఉండదు. ఓకే. ఇదొకటి. తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే ఇంకొక టెక్నిక్ మనము కొంచెం ఎక్స్‌టెండ్ అవుతుంది టైము. ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్ళిన తర్వాత వీడియో చూసుకోండి. 8:30 అయింది. ఇంకొక 5 మినిట్స్ ఉండొచ్చు. 5-10 మినిట్స్ ఉండొచ్చు. ఏంటంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనము ఆ 3 టైమ్స్ అయిన తర్వాత ఓకే. 3 టైమ్స్ అయిన తర్వాత ఏంటి మళ్ళీ అప్పుడు ఇంకొంచెం గాలి పీల్చుకోగలుగుతామా చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే. అప్పుడు 3 టైమ్స్ అలా అయింది. 3 సార్లు రిఫ్లెక్టివ్ యాక్షన్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా గాలి పీల్చుకోవడానికి స్పేస్ ఉందా? అప్పుడు ఆక్సిజన్ మనం వాడింది కదా! మరి మన బాడీలో ఆక్సిజన్ కొంచెం కన్జంప్షన్ అయింది కదా! కొంచెం స్పేస్ ఏర్పడుతది కదా! ఓకే. అందుకే అది కొంచెం ఉంటది. కొంచెం ఒక రవ్వ ఇంకా పీల్చుకోగలుగుతామా చూడాలి. పీల్చుకొని అలా అప్పుడు కూడా ఆపుతాం అన్నమాట. పీల్చుకొని అప్పుడు కూడా మళ్ళీ కొంతసేపు ఆపుతాం. మళ్ళీ ఒక 5 సెకన్‌లో, మళ్ళీ 10 సెకన్‌లో. మళ్ళీ అప్పుడు కూడా ఆపిన తర్వాత అప్పుడు కూడా మళ్ళీ 3 రిఫ్లెక్షన్ యాక్షన్స్ వచ్చేంత వరకు ఆపడానికి ఆపండి. ఓకే. ఏం పర్వాలేదు. ఓకేనా?
సార్ మరి 3 పీల్చుకోవడం అంటే రిఫ్లెక్స్ మళ్ళీ నోస్ ద్వారా అయినా మళ్ళీ నోస్ సెకండ్ టైం ద్వారానే అంతా పీల్చుకోవడం నోస్ నోస్ ద్వారా. ద్వారా. అసలు ఎప్పుడు మనం మౌత్ ఏం వాడట్లేదు. ఓకే. అంతా నోస్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. నోస్ ద్వారా ఇంకొంచెం పీల్చుకోవడం ఓకే. స్పేస్ ఉంటే తీసుకోండి. స్పేస్ లేకపోతే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. స్పేస్ ఉంటే ఓకే. ఓకే. ఇంకా స్పేస్ అని ఏర్పడుతుంది. జనరల్‌గా స్పేస్ కొంచెం ఏర్పడితే కొంచెం పీల్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే. అక్కడ అప్పుడు ఇంకొంచెం ఆపండి. ఓకేనా. ఆపుదామా? ఇలా ట్రై చేద్దామా? ఓకే. నేను అందరిని మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. రెడీ 1 ఒక్క నిమిషం రెడీ. ఒక్క నిమిషం చెప్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. గాలి వదిలేసాను. ఒక 2, 3 శ్వాసలు సహజంగా డీప్‌గా తీసుకున్నాం. రెడీ 1, 2, 3 స్టార్ట్. Forty 8, 50, 54, 56, 58, 61, 64, 66, 70, 72, 24, 26, 80. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా టైప్ చేయండి. మీరు ఎన్ని సెకండ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రిలాక్స్ అయితే అయిన తర్వాత అప్పుడు టైప్ చేయండి. ఎస్ 58 ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. 70 ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. ఎక్సలెంట్. ఓకే. ఇదండి వండర్ఫుల్. చాలా సంతోషం. ఓకే. సో మీరు ఫస్ట్ ఎంతతో స్టార్ట్ అయ్యారు? ఫస్ట్ టైం ఎంతసేపు స్టార్ట్ అయ్యారు? ఇప్పుడు లాస్ట్‌కి ఎంతసేపు ఉన్నారు ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా. యాహ్! ఫస్ట్ 25తో స్టార్ట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు 50 ఉన్నాం. 30 ఫర్ 58, 30-58, 30-70 వండర్ఫుల్. ఫాస్ట్. డబుల్ కన్నా ఎక్కువ 30-70 అంటే వండర్ఫుల్ అండి. యెస్. ఎక్సలెంట్. ఓకే. అలా టైప్ చేయండి. ఓకే. ఇప్పుడు అనంత్ కిరణ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అనంత్ కిరణ్ క్వెషన్ ఉందా? అనంత్ అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడమ్మా. యెస్ సార్. యెస్ సార్. యాక్చువల్లీ యాహ్! వండర్ఫుల్ సార్. నాకు చాలా క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. అవునా? సార్ చెప్పండి. యాక్చువల్లీ దీనివల్ల అంటే ఎన్ని సార్లు చేయొచ్చు సార్ రోజుకిది? రోజుగా ఒక 1 అవర్ చేయండి ఫస్ట్‌లోనే. మీకు అలవాటు లేనప్పుడు లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక 1 అవర్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం కొంచెంసేపు మెడిటేషన్ థాట్‌లెస్ స్టేట్‌లో రిలాక్స్ అవుతూ మెడిటేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 1 అవర్ మెడిటేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి 1 అవర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అలా రెండోసారి చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకొక 1 అవర్ చేయడానికి అంటే మళ్ళీ అలవాటు లేదు కాబట్టి ఫస్ట్‌లో ఈ 2 గంటలు చాలు. ఒక 2, 3 రోజులు. ఓకే. ఎవరికైనా బాగా అవసరం ఉంటే మాత్రం ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఏమన్నా జ్వరం గాని ఏమన్నా ఉంది అంటే మాత్రం అప్పుడు ఒక 3 అవర్స్, 4 అవర్స్ చేసుకోండి. ఓకే. కాకపోతే ఎవ్రీ 1 అవర్ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 1 అవర్ నార్మల్ సహజమైన శ్వాసతో రిలాక్స్ అవ్వాలన్నమాట. ఇది అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా రిలాక్స్ అవుతుంది. థాట్‌లెస్ స్టేజ్ మెడిటేషన్ ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతుంది. అలా కొంచెంసేపు హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు పావు గంటలో రిలాక్స్ అయిపోతే అలా రిలాక్స్ అయిపోయామన్న ఫీలింగ్ వస్తదన్నమాట. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం మళ్ళీ అవేక్ అయినట్టుగా మనకు చక్కగా అనిపిస్తే అప్పుడు మనం మనం మళ్ళీ చేసుకోవాలి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా పనులున్నా గాని పనులు చేసుకున్నాము దట్స్ ఓకే. పనులు చేసుకున్నాం. ఓకే. చేసుకున్న తర్వాత ఏంటి? చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనం 15 నిమిషాలు యోగ నిద్ర చేస్తాం. యోగ నిద్ర చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 1 అవర్ చేయాలి రెండోసారి. ఈ 1 అవర్‌కి ఇంకో 1 అవర్ మధ్యలో యోగ నిద్ర కొంచెం సేపన్నా ఉండాలన్నమాట. అంటే అదొక బావుంటది. బాడీ అంతా కూడా అది రిలాక్స్ చేసుకుంది. టాక్సిన్స్ క్లియర్ చేసేసుకుంటది. అవంతా కూడా టాక్సిన్స్ అన్ని ఒక బ్యాలెన్స్ చేసుకుంది. అది చెత్త అంతా పక్కకు నెట్టి పడేయడం అన్ని చేస్తదన్నమాట. కొంచెం ప్రాసెస్ అనేది రిలాక్సేషన్ కూడా యోగ నిద్ర కూడా చేసుకోవాలన్నమాట. అది చేసుకుంటే బావుంటది. ఓకేనా. ఒక 1 అవర్ చేసిన తర్వాత ఒక 15 నిమిషాలు కనీసం యోగ నిద్ర 15 నిమిషాలన్నా మినిమమ్ ఓకే. ఉంటే బెటర్ అన్నమాట. యోగ నిద్ర టైప్‌లో రిలాక్సేషన్ ఉంటే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 1 అవర్ చేసుకోవాలి. అలా స్టార్టింగ్ కాబట్టి మీరు 2 అవర్స్ చేసుకోవచ్చు.
ఎప్పుడైనా డిమాండ్ చేస్తే ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మొత్తం 3 అవర్స్ చేసుకోవడం, లేకపోతే ఒక 2 అవర్స్ చేయాలి. మరి గ్రాడ్యువల్‌గా ఒక డైలీ మనం 2 అవర్స్, 3 అవర్స్ చేసుకుంటే మంచిదే. బట్ ఏంటో ఈ నెక్స్ట్ 1 మంత్ అంటే అందరికి 1 అవర్ కంపల్సరీ. 1 అవర్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇది చాలా మంచిది. ఒక 1 అవర్ చేస్తే 1 అవర్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే అదేంటి 1 అవర్‌లో చేసినప్పుడు కనీసం మనం ఒక 20 నిమిషాలన్నా హోల్డింగ్ టైమ్‌లో ఉంటామన్నమాట. హోల్డింగ్ ఒక 1 అవర్‌లో మనం ఒక 1 మినిట్ ఆపినప్పుడు ఒక 1 మినిట్ ఆపామనుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ వదిలేసి మళ్ళీ 2, 3 శ్వాసలు తీసుకుంటూ, ఆ శ్వాసలు తీసుకునే ఆ టైం అంతా కూడా మిగతా టైం అంతా వెళ్ళిపోతుంది కదా! ఒక గ్యాప్ ఉన్న టైం అంతా వెళ్ళిపోయినప్పుడు అదొక 30 మినిట్స్ ఇదో 20-30 మినిట్స్ లోపు యాక్చువల్ హోల్డింగ్ టైమ్‌లో ఉంటామన్నమాట. ఓకేనా? యెస్ అయితే సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది. ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పా 3 టైమ్స్ అది అందరికి అవుతుందా? అందరూ అన్‌మ్యూట్‌లో ఉన్నారు. 3 టైమ్స్ ఆ! అంటే అది చక్కగా దానికి అది రిఫ్లెక్టివ్ యాక్షన్. అది బయటికి లాగడం, లోపలికి అదే ఆటోమేటిక్ సహజంగా చేస్తే ఇంకెవరికైనా కావట్లే అంటే చెప్పండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చెప్పండి. ఇంకా ఎవరికైనా ఇంకా కావాలి అది అవుతుందా అందరికి? అదే అదే బాడీని సహజంగా అదే పుష్ చేసి బయటికి రావడం. పుష్ చేసి బయటికి చేస్తుందా అందరికి? అది ఫస్ట్ టైమ్ నాకైతే సార్ ఆ! ఆహ్, ఫస్ట్ టైము అది అడగకుండానే సరే ఇచ్చేద్దాంలే అని చెప్పి అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను సార్. అది న్యూ థింగ్ ఆ! యాక్చువల్లీ చాలా నో బావుంది. ప్రాబ్లమ్. నో అంటే ప్రాబ్లమ్. కొంచెం తీసేసుకున్న తర్వాత థర్డ్ టైమ్ కూడా అయింది యాక్చువల్లీ. ఇంకొంచెం ఆ! తీసుకోవడానికి అవుతుందేమో అని ట్రై చేశాను. అండ్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. దెన్ అందుకే. ఇంకా హ్మ్. సాచురేట్ లెవెల్ ఆల్‌మోస్ట్ హ్మ్. అయిపోయిందన్నమాట అలాగా. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. దట్స్ గుడ్. యెస్. ఓకే. అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అయితే హ్మ్. తర్వాత ఇంకోటేంటే ఇప్పుడు ఇందులోపల మనం ఏం చేసామంటే 3 టైమ్స్ అనేది మాక్సిమం పెట్టుకున్నాం గదా! యాక్చువల్‌గా అంటే ఈ టైమ్ ఎందుకు మాక్సిమం పెట్టుకున్నాం 3 టైమ్స్ అని అంటే చెప్తాను చూడండి. అప్పటికి మనం గాబరా పడిపోయేట్టుగా సెల్స్ అన్నీ రిలాక్స్‌గా ఉండకుండా కంగారు పడిపోతూ అన్ని సెల్స్ పరిగెత్తిపోతూ అన్ని అవేక్ అవేక్ డేంజర్ 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 అని అరుస్తూ మన బాడీ సిస్టమ్ అంతా కూడా గజిబిజి అయిపోతుంటే 1 ఆర్ 2 అంటే అది 3 టైమ్స్ వరకు పెట్టామన్నమాట. ఓకే. బట్ అంటే స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మనకు ఆ 3 టైమ్స్ అయినా కానీ ఓకే. మీరు చూడండి ఇది నేను ఇప్పుడు చేపిచ్చాను. బట్ మీరే ప్రాక్టీస్ చేయండి. 3 టైమ్స్ అయినా కానీ మనకు అరే! 3 టైమ్స్ ఊరికే బాడీ అనవసరంగా కంగారు పడడానికి ట్రై చేస్తే కానీ ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉండొచ్చు నేను అనేసి అలానే ఉండిపోతుంది. 4 టైమ్ అవుతది. అయినా ప్రశాంతంగా ఉంటారు మీరు. బాడీలో కంగారు లేదనమాట. బాడీలో సెల్స్ అనేవి యాక్టివ్ అవ్వాలి. డేంజర్, డేంజర్ అన్నీ పరిగెత్తు డేంజర్ రెడ్ లైట్ పడితే అందరూ పరిగెత్తినట్టు అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని అందరూ పరిగెత్తిన బాడీలో అన్ని కణాలు కంగారు పడిపోతుంటే అప్పుడు మనం 3 టైమ్స్‌కి ఆపేస్తే చాలు. ఓకే. ఆపేయాలి. దట్స్ గుడ్. ఓకే. దట్స్ గుడ్. అలాంటి మనం వీలైనంత ట్రై చేసాం. 3 టైమ్స్ అయింది సరిపోయినాం. 3 టైమ్స్ ఓకే. సేఫ్‌గానే వెళ్ళాం. ఓకే. బట్ ఏంటి ఒక టైమ్ తర్వాత ఏంటి బాడీ కంగారు పడదనమాట. బాడీ లోపల ఇది చక్కగా ఇది ఆహ్, అదే బాడీ మన చెస్ట్ ప్రెస్ చేయడం పైకి లేవడం. చెస్ట్ కడుపు ప్రెస్ చేయడం పైకి లేవడం. అది చేస్తూ ఉంటే కానీ మనకు కంగారు లేదు. ప్రశాంతంగా చేస్తున్నా అర్థమవుద్ది. ప్రశాంతంగా చేస్తుందంటే, అవునా! ఇంత ప్రశాంతంగా చేస్తుందేంటి అంటే ఇంకొంసేపు ఉండొచ్చనమాట అని మనకు లోపల నుంచి అర్థమవుద్ది మనకి. ఇంట్యూటివ్‌గా అర్థమవుద్ది. ఇంట్యూషన్ మనం గమనిస్తే అంటే ఇంట్యూషన్ యూజ్ చేసుకొని చేయాలిది. చేస్తే అంటే 3 టైమ్స్ కన్నా ఇంకా 5 సార్లు చేసినా ఏం కాదు కదా! 7 టైమ్స్ చేసినా ఏం కాదు. 8 టైమ్స్ చేసినా ఏం కాదు అనిపిస్తది. అని లోపల నుంచి తెలుస్తది. అలా నేను ఒక 20 టైమ్స్ కూడా అవుతుంటే కౌంట్ చేసుకొని ఇంకా రిలాక్స్. కౌంట్ చేసి రిలాక్స్. కౌంట్ చేసి అది కూడా ఏంటి ఇంకా రిలాక్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఎక్కువ ఫాస్ట్‌గా చేయదనమాట. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 5 సెకన్లు ఆగుతది. అంటే కొంచెం ఇంకా అంటే 5 సెకన్లు ఒక్కోసారి 2, 3 సెకన్లే అవుతది. ఏం పర్లేదు. ఒక 2 సెకన్లు ఆగి మళ్ళీ ఒక సెకండ్ ఆగుతది. మళ్ళీ చేస్తది. ప్రెస్ చేస్తది. అంతే అయినాక అవుతున్నంత సేపు కూడా ఇలాగే ఇంకెంత చక్కగా రిలాక్స్ ఉంటే ఫాస్ట్‌గా చేయదనమాట. యెస్ ఒక్కసారి అయింది, 2 సార్లు అయింది. ఇంకోసారి చేసి అలా ఫాస్ట్ చేయాలి. ప్రశాంతంగా రిలాక్స్‌గా చేస్తుంది అంటే పర్లేదు కొంసేపు ఉండొచ్చనమాట. ఓకే. అది మన బాడీని చూసుకోవాలి. మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఏది కూడా ఎక్స్‌ట్రీమ్‌గా ఒకటేసారి వెళ్ళమని చెప్పరు. ఒకటేసారి నేను 20 సార్లు అలా చేశాను రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. మీరు చేయండి అట్లా ఇలా ఏం కాదు. మీరు సేఫ్‌గా ఉంటూ మీరు చక్కగా చేసుకుంటూ మీ బాడీలో ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ ఎటువంటి మళ్ళీ సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా చెస్ట్‌లో గాని, స్టమక్‌లో గాని ఉన్నాయంటే మీకు అర్థమైపోద్ది. లేదు ఇంత వరకు చేస్తే చాలు అనిపిస్తే ఓకే. ఏమన్నా బాడీలో అది టూ మచ్ అవుతుంది అనిపిస్తే చాలు. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేని హెల్తీగా ఉన్న వాళ్ళైతే సహజంగా ఎక్కువ సేపు చేసేసుకోవాలనిపిస్తే ఎక్కువ సేపు చేసుకున్నా ఓకే. ఓకే. చూసుకోండి మనం చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు బాడీని అనలైజ్ చేసుకుంటూ, అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడన్నా ఏమైనా అనీజీనెస్ గాని, పెయిన్స్ గాని ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్లో చేసుకోండి. ఓకే. అసలు 1 మినిట్ చేయమన్నారు. మనం అంత చేయాలి అని ఏం పెట్టుకోవద్దు కూడా. అంటే మనం 1 మినిట్ అనేది ఒక జనరల్ టర్మ్. ఓకే. అందరి గురించి చెప్పేది. కానీ 1 మినిట్ లేకున్నా ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. మీరు ఎంతసేపు చేస్తున్నారో 30 సెకండ్స్ అనేది అమేజింగ్. అంటే కాకపోతే మనమంటే కొంచెం 30 సెకండ్స్ చెప్తే అందరూ అంటే వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కరెక్ట్ చేస్తే 1 మినిట్ పెట్టాం గానీ, బట్ 30 సెకండ్స్ ఉన్నా గానీ అమేజింగ్. చాలా గొప్ప విషయం. ఓకే. అలా మీ యొక్క స్థితి, సామర్థ్యాన్ని బట్టి చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం రోజు రోజుకు ఆ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే.
ఆ పెరుగుతున్న బాడీ లోపల అంతా టాక్సిన్స్ క్లీన్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇలా చేసుకోండి. తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఒక 2, 3 శ్వాసలు మాత్రం మరి గాలి మనం గాలి వదులుతాం, పీల్చుకొని వదులుతాం. ఓకే. మళ్ళీ గాలి పీల్చుకొని కంప్లీట్‌గా వదిలిన తర్వాత ఎక్సలేషన్‌లో కుంభకం చేయండి. దాన్ని బాహ్య కుంభకం అంటారు. వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కుంభకం చేయండి అక్కడ. అది కూడా కొంతసేపు చేయండి. ఒక 2, 3 అది ఎక్కువ అవసరం లేదు. అది యాక్చువల్‌గా ఎవరు చేయాలంటే ఎవరైనా లావు ఉన్న వాళ్ళు అది చేస్తే కొంచెం వెయిట్ తగ్గుతారంట. లావు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తే ఇది అంతర్కుంభకం ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ మెయింటైన్ అవుతాయంట. వెయిట్ స్టెబిలిటీ, స్ట్రాంగ్‌నెస్ మెయింటైన్ అవుతాయంట. ఎవరికైనా అంతర్కుంభకం. ఎవరైనా ఎక్స్‌ట్రా లావు ఉన్నామండి అని ఎవరైనా ఫీల్ అవుతే ఎక్స్‌ట్రా కొంచెం బాగా తగ్గాలంటే వెయిట్ తగ్గాలంటే అప్పుడు మనం ఇలా అంతర్కుంభకంలో చేస్తే వాళ్ళు బాహ్య కుంభకం చేయాలి. కంప్లీట్‌గా హోల్ చేసి అప్పుడు చేయాలన్నమాట. అప్పుడు ఓకే. అది బాహ్య కుంభకము ఒక జస్ట్ ఊరికే టెస్ట్ చేయండి. ఒక 2, 3 ప్రతిసారి చేసిన ఒక గంటలో ఒక 2, 3 శ్వాసలు అది కూడా చేయండి. ఊరికే సరదాగా. అది ఎన్ని సెకండ్స్ ఉండకపోవచ్చు. అది తక్కువ సెకండ్స్ ఉండొచ్చు. చూడండి. అది జస్ట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేయండి. ఓకే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది చేయండి. చేసిన తర్వాత ఏమవుతదంటే మీకు యోగ నిద్ర లోపల గాని, మన మెడిటేషన్‌లో గాని, రాత్రిపూట మెడిటేషన్ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్‌గా ఎంత రిలాక్స్ అవ్వాలి, ఎలా కాన్షియస్‌గా రిలాక్స్ అవ్వాలి, ఇంకా బాగా మనకు ట్రైనింగ్ అవుతదన్నమాట. 1 మినిట్ దాటి వెళ్తున్నారు. మీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీకు బాగా రిలాక్స్ ఇంకా రిలాక్స్ డీప్ రిలాక్సేషన్ అవుతున్న కొద్దీ మీరు ఫస్ట్ మినిట్‌కిను 20 మినిట్స్ తర్వాత, 30 మినిట్స్ తర్వాత చేస్తుంటే అంటే అది పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? సో, కొంచెం ఎంప్టీ స్టమక్‌లో చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ సేపు సహజంగా నేచురల్‌గా చేస్తామన్నమాట. ఎంప్టీ స్టమక్‌లో చేస్తే ఇంకోటి ఎనిమా అని చెప్పాను. ఎనిమా గాని లేకపోతే ఎనిమా చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే చేసుకోండి. లేకపోతే నైట్ పూట కలెక్టివ్ పౌడర్ గాని ఇంకేదో విధంగా మనం ఈవెన్ పొద్దున పూట అదేంటి కడుపు కూడా క్లీన్ అయిపోయింది. బౌల్ క్లీన్ అయిందనుకోండి. ఇంకొంచెం ఎక్కువ సహజంగానే కొంచెం ఎక్కువ సేపు ఇంకా 5 సెకన్లు ఎక్స్‌ట్రా 5 సెకన్లు, 10 సెకన్లు ఎక్స్‌ట్రా ఉండొచ్చు. సహజంగానే ఉండొచ్చు. ఎంప్టీ స్టమక్ తినలేదు. స్టమక్ ఎంప్టీ ఉంది. నైట్ అలా తినలేదు. అలా బౌల్ కూడా క్లీన్ అయిపోయిందనుకోండి. ఇంకా ఎంప్టీ స్టమక్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, అలా అన్నమాట. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఏమైనా క్వెషన్స్ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తాను. ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దీని గురించి. యాహ్! అశోక్ కుమార్ గారు. సార్ అది తీసుకున్నప్పుడు అంటే బ్రీత్ వదిలేయాలని ఒక 3 టైమ్స్ అన్న తర్వాత వదిలేసాను. కానీ ఇట్లా బాడీలో ఇట్లా మూవ్‌మెంట్ ఏం రాలేదు. బాడీలో మూవ్‌మెంట్ ఏం రాలేదా? మూవ్‌మెంట్ వచ్చేంత వరకు నాకు మూవ్‌మెంట్ రానివ్వండి. అందుకే ఎక్కువ ఇంకా కెపాసిటీ ఉంది మీ బాడీకి. సహజంగానే అదే పుష్ చేస్తది మళ్ళీ. గట్టిగా అట్లా ప్రెస్ పుష్ చేసి చేయలే. పైకి లేపి అదే చేస్తే అంతవరకు రానివ్వండి. మీరైతే ముందే కంగారు పడిపోయి లేసా అది ఓకే. ఇంకెక్కువ సేపు చేయొచ్చు. ఏం పర్లేదు. ఓకే. చాలా కంఫర్టబుల్. ఇంకో 10 20 సెకండ్లు. నేను నిద్రపోతూ ఉండాలి ఆ టైంలో. నేను నిద్రపోతున్నంత రిలాక్స్ అవుతాను. అదే సహజంగానే మన బాడీ ప్రెస్ చేస్తుంది. మనం ఎవరైనా బయట వాళ్ళొచ్చి చెప్పారు కదా! అప్పుడు చనిపోతే ఏంటి వాళ్ళొచ్చి ప్రెస్ చేస్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు. ప్రెస్ అవునవును. చేసి 2 సార్లు ప్రెస్ చేస్తే ప్రెస్ చేయడం గాని చేస్తే అప్పుడు మనము బయటికి ఆటోమేటిక్‌గా లేస్తాం. ఇంకో స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో ఏమన్నా అక్కడ వాటర్‌లో పడిపోయారనుకో స్విమ్మింగ్ పడిపోతే వాళ్ళొచ్చి అవును. అలానే ఉండిపోతారు. అక్కడ శ్వాస ఆడుతుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లంగ్స్ లోపల వాటర్ అంతా ప్రెస్ చేస్తారు. తర్వాత అలానే ఇంకా ప్రెస్ చేస్తే ఆ లంగ్స్ లోపల గాలి కూడా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు. అందుకే ఇది సహజంగానే మనం పీల్చట్లేదు ఎందుకబ్బా ఏమైందబ్బా బాడీ సరే ఒకసారి మనం ప్రెస్ చేసి చూద్దాం. దానికదే లోపల నుంచి ప్రెస్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే. ఓకే. అది అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేయాలి. దానికి రిలాక్స్ అయ్యి ఇంకా రిలాక్స్‌గా నిద్రపోతూ రిలాక్స్ అవుతుండాలి అశోక్ గారు. ఓకే. నేను అదే చెప్తున్నాను. ఓకే. మీరు ఓకే. ఇట్లా చేయండి. ఆ డౌట్ ఉంటే నాకోసారి కాల్ చేయండి. ఓకేనా? చేయండి. ఓకే ఓకే. సార్. అది ఫస్ట్ టైమ్ ఒకసారి చేయించండి. ఒకసారి ప్రెస్ ఓకే. చేసి తర్వాత ఇంకా రిలాక్స్ అవుతున్నా కానీ ఏం కాదు ఆపించాలి. రెండోసారి ప్రెస్ చేసి మొత్తం చెస్ట్‌ని, స్టమక్ గాని లేకపోతే స్టమక్ ఒకదాన్ని గాని ఏదో ఒకటి ప్రెస్ చేసినట్టుగా చేసి అలా బయటకి చేస్తామన్నమాట. ఆటోమేటిక్ సహజంగా నేచురల్ ప్రాసెస్. ఓకే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఓకే. సంజమ్మ ఏమైనా క్వెషన్ ఉందమ్మా? మాస్టర్ గారు చెప్పండి. ఎనీమా నేను తీసుకోవట్లేదు. ఒకప్పుడు తీసుకునేదాన్ని. ఇప్పుడు నాకు కొంచెము అది సిగ్మాయిడ్ కోలన్ డైవర్టిక్యులైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే. నేచురల్ గానే నేను డైలీ 2-3 టైమ్స్ స్టమక్ క్లీన్ అవుతది. వెళ్తాను అది అలా కంపల్సరీగా. అయితే మీకు అవసరం. అలా అయితే ఇంకొకటి ఎవరైతే 2 టైమ్స్ ఏంటంటే వెళ్తారో మాస్టర్ గారు వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్ ఎనిమా నిన్నటి తీసుకోవాల్సిన అవసరం నుండి లేదు. చెప్పండి మేడం. ఓకే. నిన్నటి నుండి నాకు హ్మ్. ఎప్పుడు కొద్ది టైం దొరికితే 1 మినిట్ ఇట్లా కళ్ళు మూసుకోగానే టక్కున 10 కౌంట్‌లో అది ఎళ్ళిపోయి రైట్ సైడ్‌కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే గూడా ఎక్కువ సేపు చూడలేకపోతున్నా. కళ్ళు అవును. మూసుకుంటాను. టక్కున ఎళ్ళిపోతున్నాను. అట్లా అవును. అట్లా అవుతా ఉంది కంటిన్యూయస్‌గా.
వెరీ గుడ్ మ్యామ్. మీరు బాగా డీప్‌గా వెళ్తున్నారు. అయితే మీకు ఆ ప్యాటర్న్ అనేది కొంచెం రైట్ సైడ్ వెళ్ళే డీప్‌గా రిలాక్స్ అయినప్పుడు రైట్ సైడ్ వెళ్ళే ప్యాటర్న్ ఉంది కదా! దానికేంటంటే నేను మామూలుగా ప్యాటర్న్ బ్రేక్ చేయడానికి నేను ఒకసారి మీతో ఒకసారి మాట్లాడతాను. దీని గురించి సెపరేట్‌గా కావాలి. ఓకే. 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 ఇంకెవరికైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? అంత డీప్‌గా వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్. అదే సెకండ్స్‌లోనే అంత డీప్‌గా వెళ్తుండడం ఇంపార్టెంట్. వెళ్తుండండి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకెవరికైనా క్వెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈ గురించి ఈ బ్రీతింగ్ గురించి ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే. ఓకే ఫ్రెండ్స్. అయితే దట్స్ గుడ్. ఓకే. పవిత్ర గారు యెస్. పవిత్ర గారు అన్‌మ్యూట్ చేసుకోండి. సార్ రిటన్ ఫార్మ్ ఇస్తారా? ఎలా చేయాలో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఏం కావాలండి? రిటర్న్ ఫార్మ్ అంటే మీరు చెప్పారు కదా! అదంతా క్లారిటీగా లేదు. రిటర్న్ ఫార్మ్ ఇస్తే ఎంత కౌంట్ చేయాలో ఏమని కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటది. దీనికి వీడియో ఇది షేర్ చేస్తాను. ఎవరైనా డాక్యుమెంట్ చేసేవాళ్ళు ఒకసారి ఏమర్థమైందని టైప్ చేస్తే నేను దాన్ని ఎడిటింగ్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. ఎవరు డాక్యుమెంట్ చేస్తారు? ఎవరైనా డాక్యుమెంట్ చేస్తా అంటే ఒకసారి డి అని టైప్ చేయండి. డాక్యుమెంట్ చేస్తా అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే డి అని టైప్ చేయండి. అంటే మీకు అర్థమైంది ఏమన్నా ఫ్యూచర్ పర్పస్‌లో గూడా అందరికి కూడా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఎవరైనా డి అని టైప్ చేస్తే నేను ఓకే. సో ఓకే అండి. నో ప్రాబ్లమ్. ఒకసారి పర్వాలేదు. మనం తర్వాత ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉంటే మనం విల్ డిస్కస్. ఓకే. ఏమన్నా ఓకే. అనంత్ కిరణ్ గారు డాక్యుమెంట్ చేస్తాను. అనంత్ కిరణ్ నాకు డాక్యుమెంట్ చేసి పంపిస్తే నేను ఒకసారి ఏమైనా ఎడిటింగ్ చేసి పంపిస్తాను. ఇంకేమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు దీని గురించి ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎవరికైనా? సార్ అది చేశాక డాక్యుమెంట్ చేశాక పంపియండి సార్ రిటర్న్ స్టేట్‌మెంట్. షూర్ పంపిస్తామండి. అనంత్ కిరణ్ గారు డాక్యుమెంట్ చేశాక నేను అందరికి షేర్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే అండి. థాంక్ యూ అండి. థాంక్ యూ ఆల్ అండ్ హావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి రికార్డ్ తీసేస్తున్నాను. స్టాప్ చేస్తున్నాను.